অনেকক্ষণ আগে চলে আসবো। হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিবডি। Am I audible? দেখা যাক একটা করি তো। এই তো সাগর। হ্যালো ব্যানার্জি দা। हाँ सर बोलो। হ্যাঁ ঠিক আছে। कल सर था कल कल मौक दिया। नहीं सर मतलब कल आया था क्लास के लिए। अच्छा टाइम नहीं लगा। আর চোখ খারাপ রে? তোর চোখ খারাপ কেন? लिक्विड आने वाला है जो लॉन्च होगा आपके लिए क्या लिक्विड लगा देगा तो खत्म हो जाएगा। এটা তোর কি এই মেশিনটা অন করে চালাই তো? কোনটা আর কোনটা? ল্যাব 7 এরটা? গুড মর্নিং সাগর, কেমন কাজ চলছে তোমার? All right, so good morning everybody. Today we are going to start the compute part. Okay, Azure का जो compute part है, पिछले दिन हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देखे थे और बेसिक थ्योरी मैंने बताया था. So today we are going to talk about আজকে আর কালকে আমরা এই Azure ভার্চুয়াল মেশিন যে মডিউলটা আছে এই মডিউলটা পুরোটা পড়ে নেব আর যা করেসপন্ডিং প্র্যাকটিক্যাল আছে দেখে নেব. তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হোয়াট ইজ Azure Virtual Machine? Azure Virtual Machine is nothing but a virtual machine that is hosted on Azure Data Center. ठीक है ना? Azure का जो virtual machine है ये आपका Azure Data Center पे hosted है. ये एक IaaS based सर्विस है. IaaS माने Infrastructure as a Service. ठीक है? Infrastructure as a Service क्या होता है ना? Azure Virtual Machine is one of the several type of on-demand scalable computing resource that Azure offers. ठीक है ना? मतलब आप अगर Azure को बोल देते हो कि भाई मेरे को 4 GB रैम, ठीक है, 4 कोर CPU, हाँ इतना स्टोरेज, ये नेटवर्क, ये इतना इस टाइप का SSD, या आप मेंशन कर देते हो हार्डवेयर्स, तो उसके हिसाब से एक Azure अपना डेटा सेंटर से आपको एक वर्चुअल मशीन या 2 वर्चुअल मशीन या 3 जितना आप चाहोगे उतना आपको प्रोविजन करके देता है. ठीक है, इस सर्विस को हम लोग बोलते हैं IaaS सर्विस व IaaS service. तो IaaS service is the basic and first and foremost thing offered by any cloud service provider. Cloud service provider आपको यही चीज पहला देता है, that is called IaaS. ठीक है. So as you can see, ये आपको on premises अगर देखते हो तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो कलर ग्रीन में है देखो, this is entirely you need to manage. Okay, you need to manage. इसमें क्या है, स्टोरेज आपको देखना पड़ेगा, नेटवर्किंग आपको देखना पड़ेगा, कंप्यूट माने कंप्यूटर्स आपको देखना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम माने एप्लीकेशन है, उसके ऊपर डेटा एंड एक्सेस, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर if you are working with private cloud. But if you go as infrastructure as a service, so which
বা বলতে পারো যে কোন জিনিসটার রেসপন্সিবিলিটি, হ্যাঁ কোন জিনিসটার রেসপন্সিবিলিটি এরা নেবে, কোন জিনিসটার রেসপন্সিবিলিটি এরা নেবে, সেটা তারা হচ্ছে তোমার এইটা কম্পিউট, এইটা এক মিনিটে একটু একটা পেন ছিল। तो देखो, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में कौन क्या क्या चीज का आपको लिया जाएगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस थ्री थिंग्स। কোনটা কোনটা? স্টোরেজ বলছি, স্টোরেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড কম্পিউট। কম্পিউট মানে কম্পিউটার, কম্পিউট মানে কম্পিউটিং, ঠিক আছে? এই তিনটে জিনিসের রেসপন্সিবিলিটি ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার নেবে, আর এইগুলোর রেসপন্সিবিলিটি তোমায় নিতে হবে। মানে ডেটা উইল বি ম্যানেজড বাই ইউ, অ্যাপ্লিকেশন উইল বি ম্যানেজড বাই ইউ, ঠিক আছে? রান টাইম মানে যেগুলোর ওপর অ্যাপ্লিকেশন, প্ল্যাটফর্মটা, প্ল্যাটফর্মের রেসপন্সিবিলিটি তোমার, ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हार, वर्चुअल मशीन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हार। की मीन क्या मतलब ये है कि अगर आप ऐसा वर्चुअल मशीन लेते हो जो वर्चुअल मशीन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप प्रॉपर साइट चूज नहीं किए, प्रॉपर सीरीज चूज नहीं किए, इसमें एजूर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। एजूर आपको हर एक तरीके का टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन देगा, बट इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बट यू हैव टू सिलेक्ट इट, कौन सा वर्चुअल मशीन का टाइप आपको चाहिए। आगे चल के मैं आपको वर्चुअल मशीन टाइप बताऊंगा, तो कौन सा वर्चुअल मशीन टाइप आपको चाहिए ये आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। एजूर इज हैविंग ए शॉप काइंड ऑफ थिंग। अभी उस दुकान से आप कौन सा लोगे, इट इज एंटायरली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। यस, दे कैन सजेस्ट यू, देयर आर डॉक्यूमेंटेशन जिसको देख के आपको सजेशन लेना पड़ेगा, लेकिन चूज आपको ही करना है। इफ वी मूव टू प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन देखो एक बढ़ेगा रन टाइम तक। रन टाइम मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप रन करोगे। इफ यू आर ए डेवलपर, एजेड 400 करके एक पेपर आता है जिसमें एजूर डेवऑप्स सिखाता है। डेवऑप्स माने पूरा डेवलपमेंट, ठीक है? एक स्क्रिप्ट डेवलप करना कैसे है, एक प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप करना है, एक कोई एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, entirely is covered in AZ 400। এই একটা পেপার আছে, ঠিক আছে? ইট ইজ AZ 400। এই AZ 400 পেপারটা হচ্ছে AWS এর, এই সরি অ্যাজুরের কি ডেভঅপস পেপার। এটা ডেভঅপস এর উপর, এটা মাইক্রোসফটের ডেভঅপস, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेवऑप्स का है। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज मेनली फोकसिंग ऑन AZ 400। ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ সার্ভিস, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস, এইগুলো আমরা AZ 104 এ দেখবো, যেটা जो हम लोग कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देखते हो तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है, देखो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज ए क्लाउड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली द थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डेटा। आप डेटा को कैसे रखोगे, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट, ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड, ठीक है ना? ঠিক আছে, সব পরে করা যাবে। নাও কামিং টু IIS বিজনেস সিনারিও, সরি IAAS বিজনেস সিনারিও। IAAS বিজনেস সিনারিও মানে হচ্ছে যে IAAS সার্ভিস কো, বুঝছ না? শোনো, ল্যাব 7 এ না ওই আমার ট্যাবলেটটা আছে না যেটার মধ্যে আমি লিখি গো, ওটা একটু নিয়ে চলে আসো। तो IAAS बिजनेस सिनारियो ये है कि IAAS सर्विस को आप कौन कौन सा जगह पे इस्तेमाल करोगे, मतलब आपका कंपनी का कौन कौन सा रिक्वायरमेंट के लिए यू कैन IAAS सर्विसेज आर ऑफर्ड। मतलब क्लाउड हमको 3 तरीके का ही सर्विस दे रहा है। इट इज गिविंग IAAS, इट इज गिविंग यू PAAS एंड इट इज गिविंग यू SAAS।
सो कौन सा सिनेरियो पे आप IAA सर्विस को लोगे? दिस इज द लिस्ट ऑफ द सर्विसेज कि यू वांट टू टेस्ट एंड डेवलपमेंट कि टीम्स लाइक क्विकली सेट अप एंड डिसमेंटल टेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ब्रिंगिंग न्यू एप्लीकेशन टू मार्केट फास्टर, IAA मेक इट क्विक। देखते पहले ना, अच्छा বসো, ঠিক আছে, এক মিনিট আসছি। আমাদের রেতে তুলে দিবে টেলিগ্রাম সব দিয়ে দিচ্ছে লিনাক্সটা हेलो सप्तोषी। हेलो मिश्रा जी, कैसे हैं? मिश्रा जी शहबाज दा, आपको तो फोन कर रहे हैं। कल तो आपको कॉल किए, आप कॉल पिक नहीं किए मेरा। हम फिर आपको मैसेज कर दिए थे, उसके बाद सो गए थे इसीलिए। साहू भाई और दिनेश मैनेजर होकर भूल दिया सबको। एकदम सही बात, पॉइंट वाली बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। पैसा लगेगा चार्ज एक बार तो आना चाहो जेटकिन में। और लिनक्स सर्वर इंजीनियर तो हम लोग से मिल लीजिए एक बार। आता तो ताजे लगे मिस्टर सागर मिश्रा। आज क्या বললাম না, আজকে অফিসে কাজে ছিল না। এটা করলো আর একটা পেমেন্ট দিয়ে দেবো, সাথে কপি করে কপি করে আচ্ছা কি কপি করে না আমি আমি যখন এই জিনিসগুলো তো প্রত্যেকদিন না ভুল জায়গা नहीं আমার স্টার্টিং কোন প্রবলেম, সার্ভারের স্টার্টিং কোন প্রবলেম নেই, টেকনিক ক্ষেত্রেই প্রবলেম আছে। वो भी आ जाएगा স্টার্টিং में तो हम लोग रेगुलर लर्निंग होता है, एंडिंग बेसिकली इसमें আছে ইউজ में এনএলডি ক্লাস ভুলে बाय चांस सर्वर को दिया तो हमारे सर्वर काली टेस्ट को चेक करना है आगे क्लाउड चाहिए देवे क्लाउड आपने नाम के एजुअल सॉल्यूशन हो जाবে যদি গ্রুপে কি এত हेलो 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 अमित दा, हेलो हेलो। কি হলো সাগর কি হচ্ছে এত এত কথা বলছো কেন? এত কথা বলছো কেন? ডিস্টার্ব হচ্ছে তো। ঠিক আছে রিপিট করে দিচ্ছি, আমি তুই সাউন্ড কমিয়ে না রেকর্ডিং তুমি ক্লাস করছো কি ব্যাপার বলো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলো না। তুমি ক্লাস করছো ওকে স্যার। সাগরের কি ছুটি? কি অফিস তে চলে গেছি এম পকেটের কি পকেট কেটে নিয়েছিস নাকি তুই? পকেটে চলে কে বললো ছুটি? আমি বলেছি। আজকে ছুটি না, না না ছুটি না। আরে ছুটি থাকলে কি হবে? মন মানবে ছুটি, পেট কি মানবে আমাদের ছুটি? বাবা এত বড় বড় ডাইরেক্ট দিচ্ছে ভাই। ক্লাস করছি, সব করতে হবে। ভাই কথাগুলো বড় ভারী করে ফেললি না। মাল্টিটাস্কার। বাঙালি এত কথা বলতে পারি না আরে না না ছুটি না, আমাদের মাসে 6টা ছুটি দেয়, মাসে মান্থলি 6টা ছুটি। অনেক দেয় তোরে। চারটে আর দুটোতে সেকেন্ড আর ফোর্থ আর সিএল নেই আচ্ছা আর সিএল নেই তোদের কি সিএল? হ্যাঁ থাকবে না সিএল, ক্যাজুয়াল লিভ মানে ক্যাজুয়াল লিভ তো কখনো নিতে পারবো। দুটো ওটা তো শনিবারে তো দেবে অ্যাকচুয়ালি নট তো ফার্স্ট মান্থ না কি হয়েছে এই দেবে ওটা দেখাতেই ওই ছোটা করেই যায় মাসে মানে আর হ্যালো সপ্তর্ষি, হ্যাঁ 24 হ্যালো। বল তুই জেফ বেজসের
জেফ বেজসের ইনস্টাগ্রাম স্ট্যাটাসটা দেখ, তোর সিভি দেওয়া আছে, তুই নাকি অ্যামাজনে দিছিস। হ্যাঁ তাই তো স্যারের কি বলছো? কে যায়? কি বলছো? হ্যাঁ, সপ্তর্ষির স্ট্যাটাস জেফ বেজস নিজের ইনস্টাগ্রামে লাগিয়েছে, ও নাকি অ্যামাজনে সিভি পাঠিয়েছিল। ভালো। What a joke. ও ঘর ছেড়ে যাবে না, ও ঘর ছেড়ে যাবে না, মেন কথা হচ্ছে আমি ওর বললে এখন ওর খারাপ লাগবে। সাথে আছে সাথে থাকবে। হ্যাঁ, ও সাথে আছে, সাথে থাকবে, রোজ দেখা করবে। নিজের কেরিয়ারটা ভালো করে মার্সিডিজ চাই না, ও সাথে রিক্সায় উঠবে। সপ্তর্ষি ওর তার মজায় এগো এগো, এরপর বিয়েটা হয়ে গেলে কোথাও যেতে পারবি না, এগিয়ে যা এখনই, ভালো কথা বলছি। কালটা ভালো করতে চাইলে আজকে নড়ে ওঠ, কি কথা, মানেটা বাড়িয়ে চলে আয়। কবে আর হবে না, আর হবে না বন্ধু, এই সুযোগ, এই যাও না যাও, ছেড়ে দাও। ওর ডিমান্ড অনেক, যেটুকু ফুলফিল করতে পারবে না। কেন পারবো না, বলো না কি হয়েছে? বলিনি আবার। না, তোর বিয়ের খরচ দিতে পারবো না, সব চাইলে সরি। সাগর জব পাওয়ার পর অনেক ভারী ভারী কথা বলছে, আমাকে দিতে পারছি বেশ না। করছে বলছে, সাগরে এখন অধিকার আছে বলার সব, যে যে পেয়ে যাবে তাই সব কথা আমি শুনবো। देखो, तो IaaS सिनेरियो ভালো করে দেখো। IaaS सिनेरियो মানে अपना कंपनी में क्लाउड इज प्रोवाइडिंग यू व्हाट, क्लाउड इज प्रोवाइडिंग यू IaaS, PaaS एंड SaaS। तो IaaS जो सर्विस है, ये सर्विस को आप कौन सा जगह पे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेस्ट एंड डेवलपमेंट। टेस्ट एंड डेवलपमेंट मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई समथिंग, इफ यू वांट टू टेस्ट एनीथिंग देन अप्लाई ना। आप डायरेक्टली कुछ आप सोचे और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेस्ट इट। आपको पहले सोचो, जैसे मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एक वर्चुअल मशीन के अंदर, तो रियल टाइम पे आप कंपनी में बैठ के VM बानिए प्रैक्टिकल करके देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन इज एक VM इंस्टेंस लॉन्च कर लो, फटाक से मशीन आ जाएगा, उसमें आप टेस्ट करके इफ इट इज सक्सेसफुल देन आप अपना रियल टाइम प्रोडक्शन पे उसको डिप्लॉय करो। ये जो वर्चुअल मशीन आप बनाओगे ना, इसका एक ओल्ड कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट का था, एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, दैट वाज सैंडबॉक्स। এটা ছিল আগে, এখনো আছে কিনা আমি জানি না, বাট इट वाज देयर। आपका होस्ट सिस्टम पे सोचो कि तो विंडोज 10 चल रहा है, तो विंडोज 10 में ही ये सैंडबॉक्स ऑप्शन है। सैंडबॉक्स इज जस्ट लाइक ए रन टाइम वर्चुअल मशीन, डायरेक्ट चालू हो जाएगा, उसमें इंटरनेट रहेगा, सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग यू कैन डू करके जस्ट आप उसका साइट माने विंडो क्लोज कर दोगे तो वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। এরকমটা করা যায়। আমি এটা 7 এ 8 এ দেখিয়েছিলাম, ওই 10 এ আছে কিনা আমি জানি না, দেখতে হবে করে। দেখবে কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে ফিচার থাকে, মানে স্যান্ডবক্স অপশন আছে, ঠিক আছে। তো এই হলো একটা আমাদের স্যান্ডবক্সের ফিচার। নেক্সট আসছি আমরা ওয়েবসাইট হোস্টিং। वेबसाइट होस्टिंग मतलब रनिंग वेबसाइट यूजिंग IaaS कैन बी लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल वेब होस्टिंग। ट्रेडिशनल वेब होस्टिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल वेब होस्टिंग में आपको वेबसाइट जो चलाएगा उस होस्ट का पैसा देना पड़ता है, जो पब्लिक IP चला रहा है उसका पैसा देना पड़ता है, प्लस जो स्टोरेज है उसका पैसा देना पड़ता है, एंड आपका डेवलपमेंट टीम जो वेब पेज डेवलप किया उसका पैसा आपको देना पड़ता है। क्लाउड में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप एक वर्चुअल मशीन ले लेते हो, व्हाट हैपेंस, ये तीनों चीज का पैसा उसी में आ जाता है। ये तीनों का सॉल्यूशन एक साथ में यहीं पे आ जाएगा। मतलब यू कैन क्रिएट ए हार्डवेयर, you can create the public IP, you can get the storage on a single window, you can do it, and just development team को आपको पैसा देना है। ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपका वेबसाइट होस्टिंग करता है, लाइक यू कैन गो फॉर GoDaddy, है लाइक Wix.com, बहुत सारा कंपनीज है, so Wix है और बहुत कुछ है, आई डोंट नो ऑल द नेम्स, बट दीज आर द साइट्स दैट मेनली वेब होस्टिंग के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड बैकअप। अगर आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना डेटा को स्टोर करते हो, देयर इज अ चांस ऑफ डेटा लॉस। क्या वो, हाँ करो। तो अगर आप अपना जिम्मेदारी में अपना डेटा को रखते हो, इट इज वेरी मच, यू नो, आप ऐसा हो सकता है कि
आपका डेटा किसी तरीके से डैमेज हो जाए या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या फिर आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। बट व्हाट क्लाउड गिव्स यू स्टोरेज सॉल्यूशंस जिसका जिम्मेदारी वो आपको दे देगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बैकअप कैसे होगा? एजूर का फैंटास्टिक बैकअप टूल्स है। हाँ, तो একদম ডেডিকেটেড ইনস্ট্যান্স মে ব্যাকআপ আমি দেখাবো ব্যাকআপ তোমাদের করে অ্যাজুরের ব্যাকআপ এন্ড রিকভারি ইজ ভেরি ভেরি ইজি। মেন কথা হচ্ছে এই যে স্টোরেজের সলিউশন গুলো তুমি যদি এটা কোনো অর্গানাইজেশনের থেকে নিতে যাও, ইফ ইউ টেক দিস সার্ভিস ফ্রম এ পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন লাইক ভ্যারিটাস হয়, তাও ধরো কম ভল্ট বলে একটা সার্ভিস আছে, কম ভল্ট ইয়া ফির অ্যাক্রনিস, এইসব সলিউশন গুলো দিস আর ভেরি ভেরি কস্টলি, ভেরি ভেরি কস্টলি। মানে ধরো এরা 6,500 টাকা পার জিবি, এরকম 6,000 টাকা পার জিবি। হ্যাঁ 6,500 টাকা পার জিবি ব্যাকআপ সলিউশনের পয়সা লাগে অলমোস্ট। হ্যাঁ ডেটা का ভ্যালু নেই তো কি মনে হচ্ছে? কোম্পানি ধর কোম্পানির একটা অ্যাকাউন্টসের ডেটা আছে, আকবর স্যার তোদের ইনস্টলমেন্ট এই মাসে কেটেছে, তোদের ব্যাচেই কজন আছে ভেবে দেখ, টোটাল 31 জন, তোরা 31 জন 10 তারিখের মধ্যে ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিলি, জেটকিং এর তোকে ফিস কেটে দিয়ে দিল, এবার এই সার্ভারটা ডেটাটা ক্র্যাশ হয়ে গেল, আকবর স্যার বলবে তুমি ফিস দাওনি, তুই দিবি? কেন দিবি না? সস্তা সুন্দরের ফলাফল ওইটাই, ডেটা ডিলিট হয়ে যাওয়া। সস্তা সুন্দরের ফলাফল ওটাই। কোনো জিনিস, একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে, ফ্রিতে কম পয়সায় কোনো জিনিস ভালো পাওয়া যায় না, এটা ঘটনা। খুব কম এমন জিনিস আছে যেগুলো কম দামে পাওয়া যায়, ভালো জিনিস হয় না। তো 200 টাকার স্পিকার পাওয়া যায় তো, তুই ফ্যান্সিতে যা না, পাবি, প্রচুর পাবি, খুব সুন্দর সুন্দর দেখতে, তো সেটা ওরকমই চলবে 200 টাকার মতন, 200 টাকার মতনই চলবে। এমনি এমনি বোস এত বছর ধরে গোটা ওয়ার্ল্ডে বেস্ট সাউন্ড সিস্টেমের কোম্পানি নয়। একটা এইটুকুন হেডফোনের দাম 16,000 টাকা, এইটুকু হেডফোনটা, এইটুকু স্টিরিও সাউন্ড হয়, ডলবি নয়, স্টিরিও, ছোট্ট এইটুকুন একটা হেডফোনের দাম কম করে 5 থেকে 6,000 টাকা, কম করে। ইয়ারফোন যেগুলো আমরা কানে দোকানে লাগাই, যে ছোট স্যামসাং এর যেগুলো হয় 500,000 টাকা দাম, কম করে 6,000 টাকা দাম। তো আমার তোর মতন লোক ঢোকেও না ওখানে, কিন্তু যার কোয়ালিটি আছে, নাহলে মার্সিডিজ বিক্রি হতো, সবাই অল্টোই না কিনতো, सिंपल। जिसका जो जॉब है उस हिसाब से लेगा। नहीं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेगा। स्टेटस इज अ थिंग बट रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ए थिंग, है ना। तुम एक कंपनी का सीईओ हो और वैगनर चला के जाओगे, कोई वैल्यू ही नहीं देगा। तुमको इमेज मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी खर्चा करना पड़ता है। মানে ইন্টারভিউতে তো আমার জামা কাপড়টাকে ইন্টারভিউ দেবে না। মানে ধরো আমি যদি রোজ টি শার্ট জিন্স পরে আসি, তাহলে আমি তো অ্যাজুর ভুলে যাব না বা আমি লিনাক্স ভুলে যাব না, বাট এফেক্ট অন দ্য স্টুডেন্ট উইল বি ডিফারেন্ট। যে স্যারই তো রোজ টি শার্ট পরে আসে, আমি কেন ড্রেস পরে আসবো ঠিকঠাক? যেটা বাকি সব জায়গাতে হয়। যে কোনো জায়গায় তুমি যাবে দেখবে ড্রেস নিয়ে এত মাতামাতি করে না ওরা। আমরা কেন করি? বিকজ আমরা একটা হ্যাবিট জেনারেট করাই যে অফিসে ঢুকছি মানে আমাকে ফর্মালেই যেতে হবে, হাতটা আমি কোনোভাবেই গোটাবো না। আমি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা অফিসে থাকি, আমাকে কখনো তুমি হাত গুটিয়ে দেখবে না। আমি করিই না এই জিনিসটা, যাতে আমায় কেউ দেখে বলতে না পারে যে আপনি করেন তাই আমি করি। আমি কোনোদিনও করি না, আমি হাফাতা জামা পড়ি না, মেন কথা। জ্বর হবে তো আমি জোর জুতো পরে আছি প্রত্যেক দিন, এক মাস হাঁটু জল জমে না গেলে আমি ক্রক্স ছাড়া আসি না। না হলে তাও তো 8-10 বছর হয়ে যাওয়ার পর সব পড়তে শুরু করেছি, নতুন তো একদমই নয়। এইগুলো তোমায় মেনটেন করতে হবে। তাহলে এই যে মেনটেনেন্সের প্রচুর খরচ আছে। এবার if you are going to take care of your maintenance, go for private cloud. And if you want कि आप अपना कीमती टाइम कीमती पैसा दूसरा कुछ चीज में इन्वेस्ट करोगे एंड उस टाइम पे कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दोगे जो आपसे थोड़ा सा पैसा लेके ये सब सर्विसेज देगा, Azure is for you, AWS is for you। হয়ে যেতে পারে তো, ব্যাকআপ আছে তো বিভিন্ন সেন্টারে। পরে আমরা ফল্ট ডোমেন আপডেট ডোমেন পড়বো তো, কিভাবে ব্যাকআপ হবে, কোন র্যাকে ব্যাকআপ হবে, সব বলছি। নিশ্চয়ই ব্যাকআপ ছাড়া হবে না, ব্যাকআপ রাখতে হবে, বাট ব্যাকআপের জন্য যে খরচটা তুই ওটা দিতে পারবি না, এটা ওরা দিতে পারবে। অনেক বড় দোকান তো ডিসকাউন্ট দিলে কোনো অসুবিধে নেই। একটা ছোট দোকান যে ধর 10টা জামা কাপড় নিয়ে একটা দোকান আছে ছোট্ট, ও তোকে দামের দামে জিনিস দিতে পারবে না, ও দোকানটা উঠে যাবে। আমার বাবার হোসিয়ারি বিজনেস আছে, হোসিয়ারি মানে
মানে গেঞ্জি বিক্রি করে, আমাদের কারখানা আছে, প্লাস আমরা মেশিন বিক্রি করি, যেগুলো দিয়ে সুইমিং মেশিন যেটাকে বলা হয়। তো হাটে, হাওড়ার হাটে, মোংলা হাটে বলছি, আমাদের দোকান আছে, আর পাড়াতেও দোকান আছে। এবার আমি দেখেছি অনেক ব্যবসায়ী আসে, যারা অনেক দিনের পুরনো ব্যবসায়ী হয়, তারা কি করে, ওই লোকটাকে মেরে ফেলবার জন্য দামের দামে জিনিস দিয়ে দেয়। अभी एक नया बिजनेसमैन आएगा, उसका तो इन्वेस्टमेंट है, ওর কাছে তুমি ও নতুন পুরনো লোকটার দামি জিনিস পাবে না, ও একটু দাম বাড়াবেই, কারণ ওর তো প্রফিট মার্জিন আছে। এবার এই লোকটা যদি 1 মাস, যে লোকটা ধর 20 বছর ধরে দোকান চালাচ্ছে, সে যদি 1 মাস দামের দামেও জিনিস বেচে, তার কিচ্ছু আসে যাবে না, কারণ ওর অলরেডি ক্যাপিটাল আছে। যেই লোকটা নিজের ঘর থেকে টাকা দিয়ে বিজনেস চালাচ্ছে, কিন্তু সে পারবে না চালাতে, লোকটা উঠে যাবে, 4 দিন পর আর আসবে না, কারণ সে বুঝে যাবে আমি এখানে পারবো না থাকতে। এটাই হয়। ধর্মতলায় কোনোদিনও যাবি, বলছে ও কত দিচ্ছে, বলছে ও 100, বলছে আমি 95 দিচ্ছি। এইটাই মার্কেট। এইটাই সাস্টেন করতে গেলে তুই টাকাটা সামলাতে পারবি না, কত টাকা দিতে হবে। বাট ওয়েন মাইক্রোসফট ইজ গিভিং ইউ সার্ভিস, লাইক AWS ইজ গিভিং ইউ সার্ভিস, লাইক গুগল ইজ গিভিং ইউ সার্ভিস, এদের রেভিনিউ প্রচুর জায়গা থেকে আসে। তো তোকে একটা সার্ভিস একটু কম দামে দিতে ওর কিচ্ছু অসুবিধা নেই, বুঝতে পারলি? এটা হলো ব্যাপার। নেক্সট আসছি আমরা হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং। হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং মানে যেটা আমাদের পারফরমেন্স সেন্ট্রিক কম্পিউটার হয় বা সুপার কম্পিউটার। আমি একটা গেমিং সার্ভার হয়, এই যে कुछ दिन पहले দুবাই মে ওই গেমের একটা ওয়ার্ল্ড ইভেন্ট হলো, ওইখানে ধরো গেম আটকে আটকে গেলে হবে? পৃথিবীর সবার জায়গা থেকে খেলে খেলে লোকজন এসছে, তাদের বাড়িতেই এক একটা সিস্টেম আছে 5-6 লাখ টাকা করে দাম। আমাদের বুলবুল ম্যাডাম আছেন, ওনার দাদার ছেলে, দিদির ছেলে, ওর কাছে একটা সিস্টেম আছে 3 লাখ টাকা দাম, ডেস্কটপ, ও গেম খেলে, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে, আলাদাই ব্যাপার। ও ইউএস চলে গেল এমএস করতে এখন। তো এরকম তো লোক আছে যারা ওদেরকে एएमडी स्पॉन्सर করে टीमটাকে, उस टीम को एएमडी स्पॉन्सर करता है गेम के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसा सिस्टम चाहिए होगा। তুই যদি তোর কোম্পানিতে এরকম ধরো, आप एक क्लाउड में हम लोग एक गेम होस्ट कर रहे हैं, आई वांट टू गिव ए अपॉर्चुनिटी टू एडिट, वीएफएक्स के ऊपर काम करना है, यू वांट टू वर्क ऑन डिटेल्ड एडिटिंग, मूवी एडिट करना है, हाँ एनिमेशन करना है। আমাদের বাইরের দেশের অ্যানিমেশন দেখবে কি সুন্দর দেখতে, আমাদের দেশের অ্যানিমেশন মুখটা থামে আর পাটা হাঁটে, গোপাল ভাঁড় দেখবে গা জ্বলে যাবে, গল্পটা খুব সুন্দর, আমি আর অ্যানিমেশনটা তস্য জঘন্য। টম এন্ড জেরি দেখবে, টমের তো মুখও চেঞ্জ হয়, মুখ চেঞ্জ হয়, দুঃখ পায়, হাসে, কাঁদে, লাফায়, কি কি হয় ভেবে দেখো। तो कैसा फ्लुएंट सिस्टम चाहिए होगा इस दिस काइंड ऑफ एनिमेशन करने के लिए। so these animations are required to have a excellent quality of computer, excellent quality of CPU, excellent quality of GPU, जिसको अगर हम लोग खरीदने जाएंगे that is going to cost a huge. So I'll go for high performance computing in any cloud platform, not only in Azure, in AWS, in GCP, in Alibaba, in Oracle, anywhere. বিগ ডেটা অ্যানালিসিস আজকের দিনে একটা খুব ট্রেন্ডিং জিনিস চলছে, সেটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা অ্যানালিসিস। ডেটা অ্যানালিসিস কি জিনিস? ডেটা অ্যানালিসিস মানে একটা অনেক অ্যামাউন্ট অফ ডেটার থেকে আমি যদি কোনো সলিউশন বার করতে চাই, আমি কোনো मैं अगर कुछ सोचो कि मैंने कुछ आपका সলিউশন নিকালনা চাহা, या फिर ফিউচার প্রেডিকশন করতে পারি, আমি কোনো ফিউচার প্রেডিকশন করতে পারবো, বা আমি একটা মানে লোকের মতামত বুঝতে চাইছি, এইরকম, ठीक है। सो इसके लिए एनालिसिस चाहिए होगा। एक कंपनी सोचो, एक गूगल जैसा कंपनी है जिसने कुछ सर्वे किया, सर्वे करके उसने कुछ सोचो कि कुछ करोड़ डेटा कलेक्ट किया है ना, इंडिविजुअली 1 by 1 बैठ के उस डेटा को हम एनालिसिस नहीं कर सकते। यू नीड टू अप्लाई सम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ थिंग टू एक्सट्रैक्ट दैट थिंग यू वांट टू हैव। এখানেই ডেটাবেসটা আসে, এখানেই তোমার ডেটা অ্যানালিটিক্স কাজে লাগে। So Azure can give you data analytics as well, ठीक है। Next is extended data center. Data center is very costly. तुम्ही आप डेटा सेंटर का अगर फिजिकल कॉस्टिंग आप सोचोगे तो डेटा सेंटर कैन गिव यू, तुम्हार एक डेटा सेंटर आपको जहां पे रखना है, जहां पे नियर में बहुत एक क्या बोलते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रहेगा, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट থাকতে হবে, पावर प्लांट, ঠিক আছে। कोई থার্মাল দিয়ে হবে না, থার্মাল আর ওয়াটার দিয়ে তো হবেই না, থার্মাল দিয়েও হবে না। কলকাতাতে যত ইলেকট্রিক সাপ্লাই আছে সব থার্মাল,
হ্যাঁ, সিএসসিও থার্মাল, ডাব্লিউডিসিএল ও থার্মাল। যারা গড়িয়ার দিকে থাকো খালের ওপারে সব ডাব্লিউডিসিএল তো, হ্যাঁ তো ওই দিকে আমাদের কি ডাব্লিউডিসিএল, ওই যে যেটা 3 মাসে বিল আসে হ্যাঁ ওইটা, আর সিএসসি মাসে মাসে আসে। তো পুরোটাই থার্মাল, বাট ডেটা সেন্টার যেখানে থাকবে ওখানে থার্মাল হবে না, ওখানে তোমাকে পারমাণবিক যেটাকে বলি আমরা অ্যাটমিক, ওটা বেস্ট, ওতে ইন্টারাপশন হবে না। ওই ইন্টারাপশনটা চাই না বলেই চাই ওটা, ঠিক আছে। যেমন মুম্বাইতে আইরলি বলে একটা জায়গা আছে, আইরলি মাহাপে AWS এর ডেটা সেন্টার আছে। আমি একটা ইউটিউব দেখাচ্ছি এক্ষুনি ভিডিও, কি সুন্দর দেখবে ডেটা সেন্টার, আমি দেখাবো তোমাদের ভিতরে কি আছে না আছে। सो एक डेटा सेंटर ऐसा है, अभी डेटा सेंटर सेटअप आपने कर लिया, ह्यूज खर्चा है। डेटा सेंटर एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पे देखो जमीन का जिम्मेदारी नहीं है किसी का, टाइल्स बैठा दिए, डेली साफ कर दिए, मॉप लगा दिए, खत्म। डेटा सेंटर में ऐसा नहीं होगा। डेटा सेंटर ऊपर में जैसे फॉल सीलिंग है, नीचे भी फॉल सीलिंग है, फॉल्स ग्राउंड है। फ्लोर क्लीनिंग होता है हर 20 मिनट 30 मिनट में। ओके, ऐसे लिफ्टर से ऐसे ये जो टाइल्स है ना, दे आर रिमूवेबल टाइल्स, উঠিয়ে উঠিয়ে পরিষ্কার করে ডার্ট, ঠিক আছে। তারপর তার বায়োমেট্রিক, তার সিকিউরিটি সিস্টেম, তার কম্পিউটার, তার স্টোরেজ, তার কুলিং, সে মানে কোটি টাকার খরচ আছে, সব এক্সিলেন্ট লেভেল, এক্সিলেন্ট লেভেলে চাই। আর এটা একদিন করলে হবে না, ऐसा नहीं है कि দুর্গাপূজার সময় আমি খালি ভালো জামা কাপড় পরবো, এটা এভরি ডে এভরি হাফ অ্যান আওয়ার তোমায় করতে হবে এই খরচটা। That is not possible for a small organization. Microsoft has that amount of money. They have maintained simple. আমার কাছে পয়সা আছে, আমি 4টে বাড়ি বানিয়ে তোমায় ভাড়া দিয়ে দিলাম, ঝামেলা শেষ। Just that is the thing of IaaS. Clear? এই হলো ডেটা সেন্টারের গল্প। Is it clear? So all resources কেন আমরা IaaS সার্ভিস নেব and what are the business solution? Is it clear to all? All right. Now जब आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1 इज नेटवर्क। नेटवर्क को हम लोग एजूर में बोलते हैं VNet और वर्चुअल नेटवर्क, इसी को हम लोग AWS में बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एंड इसमें एजूर में हम लोग इसको बोलते हैं VNet, वर्चुअल नेटवर्क। तो आपका VNet क्या करता है? VNet एक्चुअली आपका एजूर डेटा सेंटर के अंदर में, या आपका जो एजूर, आप सोचो कि ये एक एजूर पोर्टल है, दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, सब कुछ, एनीवन वांट्स टू ओपन, दे विल राइट ओनली portal.azure.com एंड उसके लिए खुल जाएगा। अभी आपका जिम्मेदारी, माने आपको पहचानेंगे कैसे? यूजिंग ए आईडी और सब्सक्रिप्शन, यू नीड टू हैव ए सब्सक्रिप्शन। यू नीड टू हैव ए सब्सक्रिप्शन। नाउ इस सब्सक्रिप्शन के अंदर में सोचो कि आपने 2 वर्चुअल मशीन बनाया, you created 2 virtual machine. Okay, so this is a VM1 and this is your VM2. ये VM1 and VM2 के बीच में जो communication होगा, that is taken care by this virtual network. Also, that is going to allow traffic to the internet, या आप क्लाउड के साथ कनेक्टेड हो तो यहाँ से अगर आप बाहर से किसी को, कोई अगर इस VM को एक्सेस करना चाहता है तो उसका भी ये responsibility लेगा। So VNet is a one-stop solution of all network management. All network management, any kind of network management is taken care by virtual network. इसमें नेट है, VPN है, इंटरनेट गेटवे है, बहुत कुछ है। इसका अलग से चैप्टर भी है, আমরা একটা গোটা মডিউল আছে VNet এর উপরে। নেম দ্য ভার্চুয়াল মেশিন। এবার এইখানে দেখো খুব সুন্দর করে ডিটেইলস দেওয়া আছে। হ্যাঁ দেখো বলছে কি, ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক আর used in Azure to provide private connectivity between Azure virtual machines and other Azure services. Instance or virtual appliances মানে not only virtual machine, it can be a virtual router, it can be a virtual switch, it can be a next gen firewall, it can be any load balancer, it can be any gateway। हाँ, प्रत्येकटा एवरी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग VNet का यूज करेंगे, ठीक है। Now if you come to name the virtual machine, तो नेम देने के टाइम पे these are the table that you need to understand। क्या क्या है? फर्स्ट इज एनवायरनमेंट।
मतलब आप जब नाम दोगे, नाम का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कि हाउ यू शुड गिव এ নেম, যে আমরা এরকম বোকার মতন নাম দিই না, ধরো সুদেশ না একটা লিনাক্স ইনস্টল করেছে জানা লিনাক্স, আমাকে বলো রিয়েল টাইমে এই জিনিসটার কোনো রেলিভেন্সি আছে? না, নেই, জিরো, কোই রেলিভেন্সি নেই। এরকম করলে না লোকে হাসবে, এটা কি বানালে, আমি যেমন বলি না মাঝে মাঝে, এটা কি করলে, এটা করলে না, এটা একদম ঠিক করনি। सो ऐसा ही अगर आप रियल टाइम पे भी करोगे ना, वो आपको कंपनी में भी वैसे ही बोलेगा জানা লিনাক্স আবার কি জিনিস, হ্যাঁ, এরম এরম ভাবে বলে দেবে। সো what you need to take care of or what you need to understand is how you can give a name. First is environment. क्या बोलছে, identifies the environment for resource, কিরকম, developers, production, question answer, ऐसा। what kind of environment বা কি সার্ভিস তুমি এতে হোস্ট করছো, लोकेशन, एजूर का डेटा सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, इट इज ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस, इंडिया, पैसिफिक। आइडेंटिफाइज अ रीजियन, इंस्टेंस, एक नंबर दो नंबर कत नंबर सिस्टम এটা एक नंबर, प्रोडक्ट कि क्या सर्विस का नाम, ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, इट कैन व्हाट टाइप माने व्हाट एप्लीकेशन यू आर होस्टेड एंड रोल। हाँ, तो रोल मतलब इस पार्टिकुलर সার্ভার का काम क्या है। सो व्हेन वी आर गिविंग ए नेम, দেখো এখানে একটা एग्जांपल দিয়েছে ওরা, एग्जांपल হচ্ছে ধরো ডেভেলপার यूएससी, डेवलपर यूएससी, देन वेब VM1, ऐसा एक नाम जो कि पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द VM, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन, ठीक है, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन, आपको इस नाम से पता चलेगा, ठीक है। नाउ लोकेशन कौन सा रखोगे, अच्छा लोकेशन जब आप बात कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रखना है, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स से वी हैव ए शॉप, हमारे पास एक शॉप है जो कि एल्गिन रोड पे है, हमारे पास एक शॉप है जो कि एल्गिन रोड पे है, एंड इन दिस शॉप वी सेल कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ना मेरे पास तो एक गोडाउन होना चाहिए, जो कंपनी का गोडाउन है, लेट्स से द गोडाउन इज इन हावड़ा, every time you need to go to Howrah to take the to take all the product and come to Elgin Road. Is it feasible? এটা কি feasible হচ্ছে? feasible মানে এটা কি মানে এরকমটা হওয়া উচিত কি মনে হচ্ছে না? তো তোমাকে এমনই জায়গায় ভিএমটা রাখতে হবে, you need to store, you need to keep in such a location जहाँ पे क्लाइंट बहुत नजदीक में। তো ভার্চুয়াল মেশিন কোথায় বানাবো, এটা একটা বড় কোয়েশ্চেন, যে স্যার ভার্চুয়াল মেশিনটা বানাবো কোথায়, কোন লোকেশনে, পয়সা দেখবো না, ক্লায়েন্ট লোকেশন দেখবো, फ्रॉम वेयर क्लाइंट इज गोइंग टू एक्सेस माय सर्विस। सपोज अगर यूएस क्लाइंट है और मैं इंडिया में डेटा सेंटर रख रहा हूं तो लेटेंसी होगा, इतना टाइम लगेगा एक्सेस करने में, एक्सेस विल कम फ्रॉम यूएस टू इंडिया, देन रिसोर्स विल गो फ्रॉम इंडिया टू यूएस। Why not we keep it in US data center so that clients can get easy access, easy access माने in the term of timing, timing कम होना चाहिए, আমাদের ধৈর্য খুব কম, যেই দেখছি আমরা একটা সাইট ঘুরছে বাজে साइट, चलो অন্য দিন, इसको पकड़ना है, दिस इज द थिंग। इसीलिए वेबसाइट का बैंडविड्थ बहुत ज्यादा करना रहता है ना जी। कोई भी जो तुम देखते हो, तुम वेबसाइट होस्टिंग करते हो, तुम अगर एक ऐसा वेबसाइट होस्ट किए जो कि खुलेगा लेकिन काफी टाइम लगेगा, तो we as a user we do not use such site which is taking longer to load। যেমন একটা एग्जांपल তোমাদেরকে দেখাই, দেখো let's say I want to open a very important site is there, it is archive.org, archive.org, just see it is taking some time to load, কিছু দেখাচ্ছে না, এই এলো, হ্যাঁ তো টাইমটা লাগলো অনেকটা। এবার দেখো
জাস্ট লাইক দ্যাট। দেখো ক্লিক, ইটস রেডি। এইটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ব্যান্ডউইথ, এটারও খরচ আছে, एटारो खर्च আছে। दिस इज द थिंग, वेबसाइट होस्टिंग का ये भी पैसा लगेगा, मतलब वेबसाइट का होस्टिंग करने के लिए जो कंपनी आपसे पैसा लेगा, ये सर्विस का भी पैसा लगता है कि हाउ फास्ट इट इज गोइंग टू लोड। এবার ধরো আমি একটা সাইট জেটকিং এর সাইটে যদি খুলি, ধরো www.jetking.com, আমি ল্যান্ডিং পেজটা আমাদের খুলছি আর কি, যেটা ওয়েবসাইট আছে। দেখো ইট ইজ টেকিং টাইম, সি বুঝছি, দেখো না কি কি হবে। খুলছে এখনো, দেখো এখনো কিন্তু খোলেনি, আর বলেও নি যে খুলবো কিনা খুলবো না। হ্যাঁ আমার কথা কেটে কেটে আসছে, মনোতোষ শুনতে পাচ্ছ আমাকে? ভিডিও দাঁড়িয়ে আমার ভিডিও দাঁড়িয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, আর আপনার ভিডিওটা আটকে গেছে। এখানে আটকে গেছে স্যার, আটকে গেছে। কোথায়? নেট চলছে না মনে হচ্ছে। তো দেখাচ্ছিল আপনার হ্যাঁ স্যার। তাই নাকি? একবার বিভ্রাট ছিল। Am I audible now? Hello? আমাকে শুনতে পাচ্ছ এবার তোমরা? চলছে স্যার, আবার আরটিও চলছে। হ্যালো? ঠিক আছে, চলো। সো যেটা বলছিলাম, কি বলছিলাম? हाँ, तो वेब टाइमिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर अपना कंपनी का वेबसाइट को भी होस्टिंग जब करोगे, वहां पे भी आपको बोलना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो। सो आवर वेबसाइट देखो तो कितना टाइम लग रहा है खोलने में, www.jetking.com खुलছে, but if you see Gmail is ready, एक ईमेल सर्वर है, ह्यूज लोड है, फिर भी खुल रहा है। अगर आप www.google.com খুলবে না, ও এক্ষুনি মানে কিভাবে যে খুলে যাবে দেখো না, খোলবার জন্য ছটফট করছে, দেখো জাস্ট ক্লিক, জাস্ট এটা এন্টার মারবে খুলে যাবে। এইটার লোড যত তাড়াতাড়ি তুমি চাইবে, तो उतना पैसा आपसे वो चार्ज करेगा, ठीक है ना। आगे যাচ্ছি, এবার প্রাইসিং অপশনে আসছি, कैसे कैसे कॉस्ट आएगा आपका। तो कॉस्ट इज ऑफ मेनली কিসের কিসের কস্ট লাগে তোমাকে, দুটো জিনিসের কস্ট লাগবে। ফার্স্ট ইজ কল্ড কম্পিউট কস্ট, সেকেন্ড ইজ কল্ড স্টোরেজ কস্ট। কম্পিউট কস্ট মানে কম্পিউট এক্সপেন্সেস আর প্রাইসড অন পার আওয়ার বেসিস বাট বিল্ড অন পার মিনিট বেসিস। 1 মিনিট এর বিল দিতে হবে, আর চার্জটা করবে 1 আওয়ার, মানে 1 আওয়ারের যে চার্জ, এই হিসেবে 1 মিনিটের বিল আসবে। মানে if I run a system for 55 minutes, sorry 55 second, so I या 55 second, तो 55 सेकेंड का पैसा आपसे एजूर नहीं ले पाएगा, इट इज गोइंग टू राउंड ऑफ एंड टेक पैसा ऑफ 1 मिनट। एजूर কাছে এখনো पे पर सेकेंड मॉड्यूल नहीं, एजूर के पास अभी भी पर मिनट मॉड्यूल है। इफ यू गो टू AWS there is per second मॉड्यूल, पर सेकेंड पर मिनट मॉडल है एजूर के पास अभी। एजूर इज हैविंग नाउ पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट मॉडल। तो 1 मिनट का चार्जेस आपसे लेगा, ठीक है। कैसे लेगा, और बिलिंग होगा आवरली। सपोज आपने एक VM लॉन्च किया जिसका
per hour cost is 4.5 rupees. तो 4.5 रुपीस के ऊपर डिपेंड करके 55 मिनट का पैसा काले कैलकुलेट करके आपको बिल भेजेगा, ठीक है। एंड ये रहा पहला कॉस्ट। ये किसका कॉस्ट है? ये कंप्यूट कॉस्ट है। कंप्यूट माने आप डिवाइस जो यूज कर रहे हो उसका कॉस्टिंग है। एंड सेकेंड, द सेपरेट कॉस्ट इज स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा कि बोलছে देखो यू आर चार्ज सेपरेटली फॉर द स्टोरेज दैट VM यूजेस। खूब इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर मैं एक वर्चुअल मशीन लेता हूं तो मुझे क्या क्या चीज का पैसा देना पड़ेगा? नंबर 1 कंप्यूट, मतलब उस रैक, जो रैक से आपको ये वर्चुअल मशीन दिया जा रहा है, रैक का कॉस्ट है, प्लस द स्टोरेज यू आर यूजिंग उसका कॉस्ट है। এই দুটো কস্ট আমায় দিতে হবে পাবলিক আইপির মতন। হ্যাঁ, এবার কি রকম ভাবে দুটো পেমেন্ট অপশন আছে? নাও দেয়ার আর টু পেমেন্ট অপশনস, consumption based and reserved. Consumption based are mainly for testing. This is for only testing purpose. Testing purpose माने बोलचे आप अगर कुछ देर के लिए एक VM चला के बंद कर देते हो तो जितना देर चलाए उतने का पैसा देना पड़ेगा। इसमें कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। You will not get any discount. ঠিক আছে, মানে let's say দেখবে ধরো এই তো পুজো আসছে, अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, एंड उइल गो टू প্যান্টালুন্স। জামা কাপড় কিনতে আমরা যাব প্যান্টালুন্স, বাজার কলকাতা, ট্রেন্ডস, এম বাজার, যেখানে গড়িয়াহাটা, যে কোনো দোকান, আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, গড়িয়াহাটা ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে, হ্যাঁ, মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল, এক পা ডান দিকেও নয় এক পা বাঁ দিকেও নয়, কলেজ স্ট্রিট জাংশনে। আরে আমার তো স্কুল ছিল কলেজ স্ট্রিটে। আমরা না ছোটবেলায় কলেজ স্ট্রিট মোড়ে দাঁড়াতাম, দাঁড়িয়ে বলতাম এক পা ডান দিকেও নয় এক পা বাঁ দিকেও। হ্যাঁ, তো এরকম আর কি। সো এখানে দেখো একটা জিনিস ভেবে দেখো, ইফ ইউ বাই ওয়ান জিন্স, ধরো তুমি প্যান্টালুন্স গিয়ে একটা জিন্স কিনলে, and the jeans is costing, let's say it is costing 2000 rupees, and आप पैंटालून्स को बोल रहे हो इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं, जा नहीं, नो डिस्काउंट। क्यों नहीं? बिकॉज आप उसका डिस्काउंट पोर्टल में आ ही नहीं रहे हो। पैंटालून्स बड़ा सा एक साइन बोर्ड लगा के रखा है, अगर ग्रेटर देन 7000 आप शॉपिंग करते हो तो आपको ट्रॉली बैग मिलेगा, अगर आप ग्रेटर देन 10,000 शॉपिंग करते हो आपको होनोलुलु का टिकट मिलेगा, और अगर आप 20,000 के ऊपर शॉपिंग करते हो প্যান্টালুন্সের একটা তলা তোমার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। तो ये डिस्काउंट पे आपको मैच होना पड़ेगा। तो कंजम्पशन बेस्ड जो मॉडल है, ये मॉडल में ये एक जीन्स वाला मॉडल है ये। बट इफ यू से रिजर्व्ड इंस्टेंस, मतलब जो वर्चुअल मशीन आप सारा महीना के लिए चलाओगे, यू हैव टू बुक इट फर्स्ट। आपको पहले बुक करना पड़ेगा, एंड बुक करने से आपको मैक्सिमम 72% प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। 72%। কারণ ওর তো ঝামেলা নেই না, এই ভিএমটার কি করবো ব্যাপার নেই, তুমি তো বুক করে নিয়েছো, এবার চালাও বন্ধ করো, তোমার থেকেও টাকা নেবে। 24x7 তোমার জন্য ডেডিকেটেড, অন্য কেউ এই হাত দেবে না এই ভিএমটাতে। তো আগে প্রি বুকের জন্য अगर आप प्री बुक कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड 72% डिस्काउंट, और इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूर रिजर्व्ड इंस्टेंस। ओके, এটাকে আমরা বলবো এজ্यूर রিজার্ভড ইনস্ট্যান্স। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? হ্যালো, প্রত্যেকটা জিনিস বুঝতে পারছো তো তোমরা? হ্যালো, যারা অনলাইন আছো। मतलब सर हम लॉन्ग टर्म जानते थे शायद उसको वाला बेस्ट। हाँ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको रिजर्व्ड इंस्टेंस ही लेना पड़ेगा, और टेस्टिंग के लिए कंजम्पशन बेस्ड। ना वर्चुअल मशीन साइजिंग, यहाँ पे साइजिंग देखो, जैसे ए सीरीज, BS सीरीज, हाँ, D सीरीज, DC सीरीज, E, F, GH, LS, MB2, N सीरीज, these are all series specific for specific job role। हर एक सीरीज का एक डेडिकेटेड जॉब रोल है। अगर आप ए सीरीज का वर्चुअल मशीन, सीरीज क्या आइडेंटिफाई करता है? व्हाट डज सीरीज आइडेंटिफाई? ना एक सीरीज का एक पार्टिकुलर टारगेट सेक्टर है, ठीक है। जब कोई दुकान खुलता है तो हर एक बिजनेस का एक टारगेट सेक्टर है जिसको हम लोग टीजी बोलते हैं, है ना। सपोज टीजी, सपोज धरो একটা লোক
যে 10 বছর ধরে মার্কেটে নেটওয়ার্কিং প্রোফাইলে কাজ করছে সেই লোকটা জেটকিং এর টিজি নয়। বিকজ এই 10 বছরের পুরোনো লোকটা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে এ সিসিএনএ শিখতে আসবে না, এ সিসিএনএ জানে। এই লোকটা উইন্ডোজ সার্ভার জানে, এ উইন্ডোজ সার্ভার শিখতে আসবে না। এই লোকটা एजेड 104 জানে, এটা শিখতে আসবে না। তো এই লোকটা ये जो आदमी है, दिस पर्सन इज नॉट ए टीजी ऑफ जेटकिंग। जेटकिंग এর টিজি কে? যারা এইচএস ক্যান্ডিডেট, যারা এই সবে গ্রাজুয়েশন দিয়েছে, ইয়া খুব বেসিক লেভেল জব করে, বা অন্য কাজ করে আইটিতে আসতে চায়, বা বেসিক সার্টিফিকেশন করতে চাইছে, তারা। So आपका हर एक सीरीज ऑफ वर्चुअल मशीन हैज ए परफेक्ट टीजी की এই দেখো एग्जांपल यूसेज এইটা डेवलपमेंट एंड टेस्ट, लो ट्रैफिक वेब सर्वर, स्मॉल टू मीडियम डेटाबेस एंड सर्वर्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कोड फॉर रिपोजिटरी। এই কাজের জন্য আমি এ সিরিজের ভার্চুয়াল মেশিন নেব। ইফ ইউ গো ফর বিএস সিরিজ, ইকোনমিক বার্স্টেবল ভিএম, এটা একটু দাম কম পড়ে, সস্তা সুন্দর। কিরকম আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। এটা কি ফেভিকল, এটা হচ্ছে জীবন জোর। কাজ একই করে, দেখো দাম কম। এই কি জীবন জোরের দাম নাম শুনুন, 78। এখন অতটা ইউজ আরে পার্কার আর পিয়ারি গার্ডিন, চলো পার্কারের দাম 400 টাকা কম করে, পিয়ারি গার্ডিন 100 টাকা 200 টাকা এরকম, দেখতে সুন্দর, বাক্স দেয়, খুব ভালো এইরকম। হ্যাঁ না, সবাই তো আর ওয়াটারম্যানের পেনে লিখবে না, তাই জন্য তো সেলো রিপার বেরিয়েছে। লিকো ফেকো পেন কেন বেরিয়েছে? আসো বলো, কিরম করলো? স্যার সাইন করে দিয়েছে? করলো কিনা করলো না? করে দেবো। ও এরকম আপনি ওয়েট করছিলেন? নিশ্চয়ই। আগের দিন করেছিলাম। हेलो सर। ये तो क्लासे में नहीं एक्चुअली। तुमको जॉब मिल गया? जी सर। कहाँ? आजा। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। স্যার বলছি বেরাচ্ছি আমি তাহলে স্যার। ঠিক আছে। আপনার ভাই তো ছুটি বলছি আর যাচ্ছি না। আরে কালকে হেঁটে হেঁটে গেছি স্যার অফিসে, বাসই নেই এখানে। এটাই যাবি তুই তো এটাই জানিস। তুমি তো হাঁটতে ভালোবাসো। আমি তো খবর আরে পেলাম। না স্যার, তার জন্য না, ওই বাস দেখি কালকে পুরো জ্যাম ছিল স্যার, নিকো পার্কের ওখান দিয়ে গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। চিড়িয়াখানার ওখানে জ্যাম আছে তাই জন্য। Now, अभी अगर आप देखते हो, if we talk about G series, sorry D series, D series क्या बोल रहे हैं देखो, enterprise grade application, अभी इसको आप प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हो। See the in memory caching, analytics, latest generation are ideal for application that demands faster CPU, better local disk performance and higher memory. ये अगर आपका requirement है, you can go for D series, okay? लाइक डीसी सीरीज प्रोटेक्ट डेटा, ये डेटा सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा काम करेगा। ये इन मेमोरी हाइपर थ्रेडेड एप्लीकेशन देखो, एसएपी हाना बहुत इंपॉर्टेंट जिनिस এটা, इट रिक्वायर्स एटलिस्ट 96 GB ऑफ रैम टू वर्क। এক্সচেঞ্জ এসএপি, তারপরে এসকিউএল, এটা হ্যাকাথন বলে। হ্যাঁ, তারপরে এফ সিরিজ দেখো, কম্পিউট অপটিমাইজড ভার্চুয়াল মেশিন, এইগুলো তো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তোমার কাছে সিরিজ আছে, ঠিক আছে? রিসাইজ করা যেতে পারে, যখন তুমি যাও যেমন বাড়িয়ে নিতে পারবে, স্টোরেজ কোনো অসুবিধা নেই। এবার ডিস্ক, আচ্ছা এবার একটা ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে 3 রকমের ডিস্ক হয়। স্যাপ হানা কোনগুলো? স্যাপ হচ্ছে সফটওয়্যার, অ্যাকাউন্ট কা সফটওয়্যার। অ্যাকাউন্টে লজিস্টিকের ব্যাপারও লাগে, লজিস্টিকের কাজের জন্য ইআরপি সিস্টেমের উপর সফটওয়্যার আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে সাইন করানো কেন আগে? হ্যাঁ শুনি কেন?
আমাকে বিস্তর গালাগালি খাওয়াবে তোমরা, যা আমার লাগছে, এটা দেখবে আর গালাগালিটা দেবে আমাকে, ভীষণ চিৎকার করবে আজকে আমার, দেখো না আমার স্যার তো ওই ঘরেই ঢুকবে না, হাসবো আমি। ব্যাস, লিঙ্ক অব্দি, বাহ, ওকে। আমি বলবো বক্সার বলে পাঠিয়েছি। अच्छा, এইবার একটা ভার্চুয়াल मशीन जब क्रिएट होगा, एक वर्चुअल मशीन जब क्रिएट होगा, एक वर्चुअल मशीन में 3 टाइप का डिस्क आएगा। ओके, एक वर्चुअल मशीन में 3 टाइप का डिस्क आता है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक टेम्पोररी डिस्क रहता है जो नॉन परसिस्टेंट है, सिस्टम को रिस्टार्ट कर दोगे तो ये डिस्क आपको नहीं मिलेगा। और एक इस डेटा डिस्क, जिसमें आप अपना डेटा को रख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना एवरीबॉडी, don't keep data on the temporary disk because ये non persistent in nature है। non persistent मतलब after restart it will not be available। আরেকটা কোনো temporary disk आपको मिल जाएगा, लेकिन वही नहीं मिलेगा जो पहले था। ডেটাটা পাবো না। डेटा पावे ना, temporary disk के डेटा तुम्हें पावे ना, कैसे समझे कौन सा टेम्परेरी? लिखा रहेगा temporary disk करके नाम ही रहेगा, हम दिखाएंगे अभी। आज विंडोज VM लॉन्च करेंगे, लिनक्स VM लॉन्च करेंगे, उसमें दो वेब सर्वर बनाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे दोनों के बीच में, अभी करेंगे। জাস্ট ये বেসিক থিওরি बता दो। তাহলে একটা পার্ট এই দেখো, এটা হলো। এবার ম্যানেজড আনম্যানেজড আছে। অপারেটিং সিস্টেম তো দেখে নিয়েছো কি কি সাপোর্ট করে। প্র্যাকটিক্যাল। এবার প্র্যাকটিক্যাল দেখা যাক কি কি রকমের ভার্চুয়াল মেশিন আমরা বানাতে পারি। তো এইটা হলো হাফ পার্ট অফ কম্পিউট থিওরি পড়িয়ে দিলাম। কালকে স্কেলিং, অটো স্কেলিং, আপডেট ডোমেন, ফল্ট ডোমেন, কি করে রিসাইজ করবে এগুলো দেখাবো। আজকে আমরা এই পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল দেখে নিই, চলো। सो नाउ लेट्स go to the Azure portal। ये मेरा Azure portal है। This is my Azure portal, as you can see। Creating a virtual machine in Azure। आगे Windows virtual machine বানাবো, web server বানাবো, তারপর Linux virtual machine বানাবো, web server বানাবো। এবার আজকে একটু অপশন গুলো বুঝতে বুঝতে যাবো, তাহলে একটু টাইম, প্রায় 40 মিনিট টাইম আছে। পরের ব্যাচটাও আমার নেই আজকে, একটু রিল্যাক্স আছে। 346 আছে তো। আজকে কি বার? ক্রিয়েটিং আ ভার্চুয়াল মেশিন না স্যার? হ্যাঁ বলো। Creating a Windows virtual machine in Azure। Creating a Windows virtual machine in Azure। কালকে তোমাদেরকে গোল্ড ইমেজ বানানো দাও। হ্যাঁ বলো। স্যার আজকে আসবো তো? হ্যাঁ এসো। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখো, ফার্স্ট ওপেন Azure portal। ওপেন Azure portal। এরকম ধীরে ধীরে নড়ে নড়ে চলছে কেন কে জানে। কেন টুকটুক করে নিচ থেকে উঠছে, আস্তে করে নামছে, এটা হয়ে গেছে। চলো, ক্লিক অন রিসোর্স গ্রুপ। ক্লিক অন রিসোর্স গ্রুপ। ক্লিক অন রিসোর্স গ্রুপ হয়েছে, দেন ক্রিয়েট। এবার যে কোনো কাজ করার সময় আগে তোমাকে রিসোর্স গ্রুপ বানাতে হবে। এটা সেই উইন্ডোজ সার্ভারের প্র্যাকটিক্যাল করার মতন, কিছু করো আগে ডিসি বানিয়ে নাও। এখানে কিছু করো আগে একটা রিসোর্স ग्रुप বানিয়ে নিতে হবে। तो क्रिएट ए रिसोर्स ग्रुप ऑप्शन गेलाम। सब्सक्रिप्शन मेरा आपका वाला में फ्री टियर दिखेगा, मेरा वाला पे एज यू गो दिख रहा है। सो इधर पे आप नाम दे दो अपना। ओके, सपोज मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम देता हूं, लेट से JET-RG1। ठीक है, JET-RG-1। ठीक है, कौन सा लोकेशन पे आप अपना रिसोर्स ग्रुप को रखना चाहते हो? इट इज ईस्ट यूएस। मैंने आपको बोला था कि 3 ही लोकेशन पे काम करना, ईस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस और वेस्ट यूएस। इससे बाहर जाना ही नहीं है, बिकॉज ये सबसे सस्ता सॉल्यूशन आपको यही 3 लोकेशन पे मिलेगा। इंडिया तो एकदम ना, প্রত্যেক ঘন্টা প্রতি 2 টাকা 3 টাকা বেশি। রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট। রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট। হ্যাঁ, দেন ক্রিয়েট। রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট, দেন ক্রিয়েট। রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট, দেন ক্রিয়েট। মনে হয় 22,500 দেবে আমাকে তুমি। কেন স্যার? এই যে অ্যাজুরটা শিখছো, এটা তোমার কোর্সে নেই, একদম পরিষ্কার বলছি। ডাক ডাক গুড়গুড়ের ব্যাপার নেই ভাই। ঠিক আছে। ক্রিয়েট আমাকে না, আকবর স্যারকে দেবে। করে নাও না, এটাও আপগ্রেড, কি আছে, করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে এটা।
অপশনই ভুলে গেলাম রিভিউ অপশন ভুলে যাবে তো, আরে কাল থেকে কেটে তালা লাগিয়ে দেবো, অ্যাজুর হবে না, একটা ফ্রিতে শিখিয়ে দিই যান না, আমি থেকে যাবো এখানে, থেকে যাও, আমি বাড়ি যাবো না। যাবে না। এবার চলো ক্লিক অন ভার্চুয়াল মেশিন, এরকম করো না, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन। सर वो टैब से आएगा ना? हाँ इधर हैमबर्गर मेनू के नीचे ही आएगा, ये इधर दिखेगा वर्चुअल मशीन। इफ यू डू नॉट फाइंड द ऑप्शन यू कैन सिंपली सार्च हियर। হ্যাঁ এখান থেকে তুমি ভার্চুয়াল মেশিন সার্চ করলে এসে যাবে এই যে ভার্চুয়াল মেশিন, ঠিক আছে। মাইক্রোসফটের উইন্ডো তো খুব সুন্দর দেখতে, গল্প ইজি, ভেরি ইজি। মাইক্রোসফট গ্রাফিক্স এর উপর হেভি কাজ করে ভাই, কোনো কথা হবে না। जीयूआई में बेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट, इससे এত সুন্দর গ্রাফিক্স কারণ না। ग्राफिक वैसे तो चल रहा है। হ্যাঁ চলো এবার ক্রিয়েট क्रिएट আছে, ক্রিয়েটের পর অ্যাজুর ভার্চুয়াল মেশিন, ক্রিয়েট দেন অ্যাজুর ভার্চুয়াল মেশিন। আছে সিলেক্ট রিসোর্স গ্রুপ, তোমার রিসোর্স গ্রুপটা সিলেক্ট করো, এই যে জেট আর জি 1 দেখাচ্ছে, আছে ঠিক আছে। ভার্চুয়াল মেশিনের নাম কিরকম বলেছিলাম নাম দিতে, ওরকম নাম দেবে। তাহলে আমরা ধরো এটা কি বানাতে চাইছি, ধরো বললাম এটা উইন্ডোজ হাইফেন দাঁড়াও না দিচ্ছি, উইন্ডোজ হাইফেন ওয়েব সার্ভার হাইফেন 01 হাইফেন ইস্ট ইউএস, এরকম নাম দেবে, বুঝতে সুবিধা হবে। উইন্ডোজ ওয়েব সার্ভার 01 হাইফেন ইস্ট ইউএস, তোমরা VM1 লেখো না তাহলেই হবে, এটা জাস্ট বোঝবার জন্য আমি দেখালাম এভাবে দেবে। रीजन ईस्ट यूएस ही होगा। ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन, आप लोग पूछ रहे थे कि अगर VRAM क्रैश हो गया तो क्या होगा, तो दिस इज गोइंग टू हैपन, फॉर दैट अवेलेबिलिटी जोन इज देयर। আমরা আপাতত নো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিডান্ডেন্সি রিকোয়ার্ড নেব, বিকজ এই পার্টটা আমি কালকে পড়াবো আগে, তারপর এই অপশনটা সিলেক্ট করব। আপাতত লেখো নো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিডান্ডেন্সি রিকোয়ার্ড, নো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিডান্ডেন্সি রিকোয়ার্ড। আচ্ছা रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, আমার কোনো রিডান্ডেন্সি চাই না, আমার একটাই ভার্চুয়াল মেশিন, एक ही रैक में रहेगा, गया तो गया। সিকিউরিটি টাইপ টিপিএম থাক, কোনো অসুবিধা নেই, সিকিউরিটি টাইপে কিচ্ছু করার দরকার নেই, ঠিক আছে। इमेज वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, सिलेक्ट विंडोज सर्वर, 16 নিতে পারো 19 নিতে পারো, তোমার ইচ্ছা, আমি 19 নিচ্ছি। সিকিউরিটি টাইপে কিচ্ছু করার দরকার নেই, টিপিএম থাক। ইমেজ উইন্ডোজ সার্ভার 2019 ডেটা সেন্টার, দেখে নেবে 22 আছে, থাকবে অবশ্যই থাকবে, না খুঁজে পেলে এখান থেকে স্ক্রল করবে নিচের দিকে। চলো চলো অ্যাজুর এডিশন নিয়েছি 22, ঠিক আছে। ইমেজ সিলেক্ট করলাম, সাইজ স্ট্যান্ডার্ড B2S, এটাই নিয়ে কাজ করবে, সাইজ স্ট্যান্ডার্ড B2S। যদি ফ্রি টিয়ার অ্যাকাউন্ট বানাও তোমাদের এখানে B4S দেখাবে, ওতে 1 GB র্যাম পাবে, আমার পে অ্যাজ ইউ গো তাই 2 GB 4 GB র্যাম পাচ্ছি, ঠিক আছে। फ्री टीआर अकाउंट का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो दिस इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन यू विल गेट, कि स्टैंडर्ड B2S सीरीज आपको नहीं मिलेगा, यू विल गेट B4S। तो स्टैंडर्ड B2S सिलेक्ट कर लाम। यूजर नेम, आपको अपना एक्सेस करने के लिए वर्चुअल मशीन को एक यूजर नेम देना पड़ेगा, एंड यूजर नेम विल नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक्सेस एजूर आपको नहीं देगा। It will create a admin user, but it will not allow you to log in with administrator. तो आपको एक यूजर बनाना पड़ेगा इधर पे, जो मंजी नाम जो, लेट्स से मैंने AZ admin बोल के बनाया, होता है হ্যাঁ, মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে যে অ্যাকাউন্টটা থাকে বিল্ট ইন, ওটার অ্যাক্সেস তোমায় দেবে না, মানে ইন কেস এই অ্যাকাউন্টটা ঘেঁটে যায়, দে ক্যান রিকভার ইট ইউজিং দ্যাট অরিজিনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।
This is a user that will be member of administrators group. ठीक तो जैसे मैं Windows 10 में क्या बोला था कि if you want to create an administrator, either you can switch on the built-in or create an user और उसको administrator group का membership दे दो. ये वही है, admin group का membership देंगे इसको. पासवर्ड एटलीस्ट 12 कैरेक्टर पासवर्ड आपको देना पड़ेगा. আমি CPSS W0RD@123 দিচ্ছি. হচ্ছে কোন পোর্টটা অ্যালাউ থাকবে? ইনবাউন্ডে RDP অ্যালাউ থাকতে হবে. ইনবাউন্ড মানে फ्रॉम इंटरनेट टू वर्चुअल मशीन. इनबाउंड माने आपके तरफ नहीं, आपका VM की तरफ. ठीक है. RDP क्यों? बिकॉज हम लोग रिमोट एक्सेस के थ्रू ही एक्सेस करेंगे. फोन तখন থেকে গান করছে. হ্যাঁ ম্যাডাম বলো. গুড মর্নিং. কার? অ্যামাজনের এই চালাচ্ছে. হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা. হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কত হচ্ছে? হ্যাঁ কলকাতায়. হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা. গ্রাজুয়েট তো প্রণয় দাশগুপ্তকে পাঠিয়ে দাও. হ্যাঁ হ্যাঁ ওর খুব দরকার তো, ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে. হ্যাঁ প্রণয় দাশগুপ্তকে পাঠিয়ে দাও. প্রণয় চক্রবর্তীকে পাঠাও. গ্রাজুয়েট লাগবে না, মানে সার্টিফিকেটটা সঙ্গে থাকতে হবে. দীক্ষাকে পাঠাও. দীক্ষাকে পাঠাও. দীক্ষা হ্যাঁ কোথায়, কত দূর? ব্যাঙ্গালোর. ব্যাঙ্গালোর যাবে? যাবে ব্যাঙ্গালোর. প্রণয় চক্রবর্তী যাবে. প্রণয় দাশগুপ্ত ব্যাঙ্গালোর যাবে? আজকে আজকে না চলে আজকে চলে কেন? বসে আজকে না. আমি এতটাই আছি। না না আজকে না. না যাবে যাবে. ব্যাঙ্গালোরে তো জায়গা আছে থাকার, কোনো অসুবিধা নেই. হ্যাঁ প্রণয় দাশগুপ্ত চক্রবর্তী দুজনেই আছে, দুজনেই যাবে. দীক্ষা ব্যাঙ্গালোর যাবে না. না না না. আর গ্রাজুয়েট কি আছে আমাদের? না, ওরা তো গ্রাজুয়েশন হয়নি এখন, ওদের রেজাল্ট আসেনি গো. অয়নিকা, প্রততি, সুদেশ না, ওদের এখনো রেজাল্ট আসেনি. ওরা তো রেজাল্ট দেখতে চাইবে না. হ্যাঁ না না বেরোয়নি তো নি রেজাল্ট এখন. ওদের এই শেষ হলো, এই মাসে গ্রাজুয়েশন এক্সাম হলো. বুঝলে? পাঠাও না, দুজনকে পাঠাও. প্রণয় দাশগুপ্তটা একটু বলো, কারণ ওর তো সত্যি দরকার আছে, ওরটা একটু করিয়ে দাও. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ. আর কি কি পড়তে হবে একটু ওকে বলে দাও, ও রেডি করে নিতে পারবে, ও বলেছে কোনো অসুবিধা হবে না. হ্যাঁ হ্যাঁ একে একটু কথা বলে নাও. সিনিয়র জুনিয়র যে কোনো প্রোফাইল ওকে একটু করে দাও, ও সত্যি খুব প্রবলেমে আছে গো. হ্যাঁ হ্যাঁ একটু একটু ফলো আপ করো না প্লিজ. না না না. কাকে? সমজিৎ কে? কাতলা? না কাতলা যাবে না. কাতলার অন্য কেস আছে, তো বললাম আমি আগের দিন তোমার. সত্যি ওর বাবা ফোন করে বললো আমাকে তো. হ্যাঁ হ্যাঁ আরে আছে, কি করা যাবে এখন. ঠিক আছে ঠিক আছে. কিছু শারীরিক মুশকিল আছে. আচ্ছা এই অবধি হলো RDP পোর্ট অ্যালাউ করেছি. টাকাটা দেখাচ্ছে 4652 হ্যাঁ ওটা মান্থলি. 72% ওই যে ডিসকাউন্ট, ওই ডিসকাউন্টটা দিয়ে না 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 এটা একটা জিনিসের দাম. মান্থলি 24/7 30 দিন চালিয়ে রাখলে তবে এই বিলটা আসবে. হ্যাঁ স্যার বলছি ওই যে র্যাকটা এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে র্যাক ভাড়া নিলি? র্যাকের একটা ফিজিক্যাল সার্ভারের একটা VM ভাড়া নিয়েছিস? ওই যে ভাড়াটা দিলে ওই যে কত দাম। না না এটা রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স আছে অন্য জায়গায়.
এক ভরা দিচ্ছে এক লুট জায়গা রে, কোটি বাটি বিক্রি হয়ে যাবে কোটি বাটি বিক্রি হয়েও হবে না, র্যাকের খাঁচাটা আসবে না, ও যা বলছে। আচ্ছা আসবে না। ও বলছে স্যার এটার উপরে 72% ডিসকাউন্ট দেবে। না দেবে না, কারণ তুই এক্ষুনি ডিলিট করে দিবি বলে বলতে হবে রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স। রিজার্ভ ইনস্ট্যান্সে আগে পে করতে হবে, প্রিপেড, এটা পোস্ট পেড। রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স প্রিপেড, এই একই না আগে থেকে বায়না করে যেতে হবে। হ্যাঁ দাম একই, বা ডিসকাউন্ট পরে দেবে যখন তুই পয়সাটা দিয়ে দিবি, বাই ব্যাক করে মানে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আচ্ছা এটা হলো, এরপর ডিস্ক, এবার নেক্সট করো ডিস্ক, এবার ডিস্ক অপশনে এসো, নেক্সট করে ডিস্ক অপশনে এসো, এসছো? এই সুরেশ না লেখো, লিখছে না, গল্প করছে ওর সাথে বসে, কি রে? নেক্সট হচ্ছে ডিস্ক ট্যাব, বেসিক ট্যাব হলো, ডিস্ক ট্যাব হলো। এই ডিস্কে ওএস ডিস্ক আছে দেখছো, ओएस डिस्क देखो बाई डिफॉल्ट कत जीबी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आपको मिल रहा है 127 जीबी। ओएस डिस्क टाइप দেখাচ্ছে কি প্রিমিয়াম এসএসডি, কিছু করার দরকার নেই, প্রিমিয়াম এসএসডি থাক। হাই হয়েছে, এখানে আর কিছু করবে না, আপাতত কিছু করার দরকার নেই, খালি দেখিয়ে দিলাম। এবার নেক্সট চলো নেটওয়ার্কিং এ, কিচ্ছু করিনি, জাস্ট দেখালাম তোমাকে। তুমি চাইলে যদি পয়সা কমাতে চাও তাহলে এই প্রিমিয়াম এসএসডিটাকে স্ট্যান্ডার্ড এসএসডি করে দেবে, বাট এইচডিডি করবে না, ভীষণ স্লো চলবে, ঠিক আছে? স্যার আমি কি প্রোভাইড ডেস্কটপ সাপোর্ট, অ্যামাজনের মতন ব্র্যান্ড চাও না, ব্র্যান্ড খুব দরকার, ব্র্যান্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ব্র্যান্ড হয়ে গেলে খুব ভালো। এই জন্যই আমি শর্মিষ্ঠাকে বললাম যে চোখ বুঝে জয়েন করে যাও ইনফোসিস, অন রোল অন রোল, 24 তারিখ জয়নিং তো। চলো নেক্সট যাচ্ছি নেটওয়ার্কিং এ, হয়েছে? এবার দেখো সাব নেটওয়ার্ক বলছে, দেখো 10.0.0.0 সিরিজের আইপি তুমি পাবে, তুমি চাইলে নিজস্ব এরকম সাব নেটওয়ার্ক বানাতে পারবে, আমি শেখাবো কি করে বানাতে হবে। আচ্ছা এইখানে যেটা সবচেয়ে খেয়াল রাখতে হবে যেটা হচ্ছে এই অপশনটা, ডিলিট পাবলিক আইপি এন্ড এনআইসি হোয়েন ভার্চুয়াল মেশিন ইজ ডিলিটেড, এটা চেক দাও। নেটওয়ার্কিং ট্যাবে একটাই চেঞ্জ হবে, ডিলিট পাবলিক आईपी एंड एनआईसी व्हेन VM इज डिलीटेड, এটাকে চেক দিতে হবে, इसको চেক লাগানা পড়ে, ডিলিট পাবলিক आईपी एंड एनआईसी व्हेन VM इज डिलीटेड, ঠিক আছে? 9টা 3 একটু তাড়াতাড়ি লেখো, আছে? ডিলিট পাবলিক আইপিটা চেক দেবে, এরকম এটা লিখে রাখো, ডিলিট চেক ডিলিট পাবলিক আইপি। নেক্সট ম্যানেজমেন্টে কিচ্ছু করার দরকার নেই, একটা নেক্সট, দুটো নেক্সট, তিনটে নেক্সট, চারটে নেক্সট, পাঁচটা নেক্সট, পাঁচটা নেক্সট করেছো? দেখো 4 টাকা 12 পয়সা পার ঘন্টা, আওয়ারলি বেসিসে বিলিং হয় বলেছিলাম, ক্রিয়েট, वही 20-25 या 20-25 रुपये लगेगा, ज्यादा चलाएगा, इतना चलेगा, एक दिन 3 यूज करेंगे, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, এত টাকা লাগে না, ज्यादा से ज्यादा बोल ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गया तो যাদের সিস্টেম কনফিগারেশন ভালো না তাদের জন্য খুব ভালো। খুব ভালো। এডিডিএস ছাড়া বাকি সব প্র্যাকটিক্যালেতে হয়ে যাবে, এডিডিএসটা এরা সার্ভারলেস, এডিডিএস সার্ভিস আছে এদের কাছে, এন্ট্রা আইডি বলে, মানে সার্ভারলেস এডিডিএস হবে, করবো তো আমরা লাস্ট করবো ওটা, আইএম সার্ভার ছাড়াই হয়ে যাবে, ওদের কাছে রেডিমেড স্যাস সার্ভিস আছে এডিডিএস এর জন্য। দেখ এখানে মাইক্রোসফট এন্ট্রা আইডি বলে আছে না, এই যে ডোমেন ফোমেন ইনস্টল করতে হবে না আলাদা করে। রেডি, নাম লিখে দিলে ডোমেন রেডি হয়ে যাবে, নাম লিখে দিলে ডোমেন রেডি করবো তো আমরা, ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট রেডি ডোমেন হবে, ইনস্ট্যান্ট রেডি, ইনস্ট্যান্ট আমি তোমাকে কি দেখাবো বলে দিচ্ছি, ইনস্ট্যান্ট রেডি ডোমেন দেখাবো, তোমার একটা অন প্রিমাইজ এডি ইউজারকে আমি ওখানে সিঙ্ক করিয়ে দেবো, তোমার একটা উইন্ডোজ 10 মেশিন ভিএমওয়্যারে বানিয়ে অ্যাজুর এডিতে জয়েন করিয়ে দেবো, সব হবে। ফ্লেক্সিবল না হলে তো দরকার নেই, আজকের দিনে যে লোক ফ্লেক্সিবল না সে ডাইনোসরাস, মরবে কয়েকদিনের মধ্যেই, হ্যাঁ মরবে, থাকবে না। যেই জিনিসটা, যেই সলিউশনটা, যেই প্রোডাক্টটা, যেই ডিভাইসটা ফ্লেক্সিবল না, তার মার্কেটে কোনো জায়গা নেই।
তাকে দূর করে দেওয়া হবে। Nokia Lumia। নোকিয়া লুমিয়া, সিসকো আইএসএল প্রোটোকলটা ভেবে দেখো চলে নাকি? 30 বিটের এই 30 বাইটের এনক্রিপশন, সিসকো বলছে এটা ইউজ করো না, ওর জিনিস ওই বলছে ইউজ করো না। পিএজিপি না এলএসিপি, এলএসিপি ইউজ হবে, ঠিক আছে? সব ওপেন সোর্স ইউজ হবে। যদি তাই হতো তাহলে ইআইজিআরপি চলতো, ওএসপিএফ চলতো না। কোনটা চলে? ওএসপিএফ না চলে? চলে। ভেবে দেখো। সাগরদের অফিসে নাকি আমি গিয়েছি কিছু। সিসকো বড়লোক কোম্পানি হবে। ডিপ্লয়মেন্ট ইজ কমপ্লিটেড। এবার লেখো গো টু রিসোর্স, গো টু রিসোর্স, क्रिएट के बाद से go to resource। গো টু রিসোর্স, গো টু রিসোর্স, হয়েছে? গো টু রিসোর্স, হয়েছে? এবার এখানে কানেক্ট, কানেক্ট, কানেক্টের মধ্যে কানেক্ট, 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 হয়েছে? कॉपी द पब्लिक आईपी सिलेक्ट করে कॉपी করার দরকার নেই। अगर माउस को बगल में लेके जाओगे कॉपी करने का आइकॉन है, ठीक है? कॉपी द पब्लिक आईपी, अच्छा ना ओपन एमएसटीएससी, connect, you can see username is password is asking, मेरा यूजरनेम एज एडमिन था और पासवर्ड ये था। নরমাল 1 থেকে 6 দিলে হবে। 12 ক্যারেক্টার না, সার্ভারে এমনি হয় না। This is your virtual machine hosted on Azure cloud. ক্লাউডের সঙ্গে remote। পাবলিক আইপি দিয়ে রিমোট ডেস্কটপ দেখাবো বলেছিলাম, এই যে পাবলিক আইপি দিয়ে রিমোট ডেস্কটপ দেখে নাও। ইউএস ইস্ট থেকে জেট কিং ভবানীপুর কলকাতা, ইউএসএস সার্ভার থেকে। ইউএস এর মাইক্রোসফটের ডেটা সেন্টার, কি চলছে কটা বাজে সব দেখতে পাবো এক্ষুনি, ঠিক আছে? কত আইপি টাইপি তুলবে সবই দেখাচ্ছি দাঁড়াও। सो दिस इज द वर्चुअल मशीन, ठीक है? ये वर्चुअल मशीन है एग्जैक्टली फिजिकल सिस्टम जैसा है। इसमें आप जो इंटरनेट पे গেলে সারা ম্যানেজারে খুলে যাচ্ছে, নেট প্রাইভেট পাবলিক এরকম করা যায়। নেট করাই আছে, অটোমেটিক হয়ে গেল। সব অটোমেটিক, কিচ্ছু করতে হবে না। তাহলে তো অ্যাজুর ইউজ করছি কেন? অপশন এনেবল করতে হবে না। কিচ্ছু করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, অটোমেটিক হবে সব। क्या बात। সো দিস ইজ ইউর ভার্চুয়াল মেশিন গোয়িং টু লোকাল সার্ভার। ভালো করে দেখো এই জায়গাটা। এবার একটু জিনিস দেখে নাও কি কি আছে। সিস্টেমটার নাম দেখো, উইন্ডোজ হাইফেন ওয়েব সার্ভ। 01 দিছিল। না, এটা ও দেবে নামটা, পুরোটা দেবে না। ইন্টেল জিওন প্ল্যাটিনাম সিরিজ, এই প্রসেসরটার দাম ইটসেলফ 6 লাখ টাকা কম করে। ইন্টেল জিওন প্ল্যাটিনাম সিরিজ দেখে নাও, প্ল্যাটিনাম সিরিজ এটা, এটা এইটা কিনতে মোটামুটি ঘটি বাটি বাজার অবস্থা হয়ে যাবে। শুধু প্রসেসরটা, হিটসিংটা ছেড়ে দিল, র্যাক কিনবে নাকি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার সিএমডি ওপেন করছি ভার্চুয়াল মেশিনের মধ্যে। আইপি কনফিগ চালাও, দেখো কি আইপি তুলেছে, 10.0.0.4, এটা ডিফল্ট আইপি, এটাই তোলে, ঠিক আছে? তুমি চাইলে পাল্টাতে পারবে। ডিফল্ট গেটওয়ে 1 है, হলো। So now this system is my Windows server system. I can host my service in this. So let me host web server here. मैं यहाँ पे एक वेब सर्वर को होस्ट करता हूँ। तो सर्वर এবার তো তোমরা স্টেপ জানোই, ঠিক যেমন ভাবে করেছিলে এরকম ভাবেই করবে। आपका सिस्टम खाली चेंज क्या है, आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस पहले 192.168.10.2 ছিল, এবার 10.0.0.4 হবে, बस আর কিচ্ছু না। না, এডি ইনস্টল नहीं करना है। হ্যাঁ কি বললি? ডিএসএম থেকে অটোমেটিক ওখান থেকে তুলে নেবে। वेब सर्वर, add features, next, 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 এরকম ভাবে আমাদের সার্ভার চলেছে জীবনে, কেঁদে কোকিয়ে ধুকিয়ে। কত টাইম লাগবে? লাস্টে আমাকে বলেছে তুই আমাকে ছেড়ে দে আজকে। দেখো না কিরকম ঝটপট চলবে। এই জন্যই তো এইসব ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে যাওয়া। রূপক স্যার বলছে কি শিখে গেলাম, মানে অন্য কিছু জিনিসকে আর ভালো লাগছে না। কি এমন জিনিস এসে গেছে মার্কেটে। হ্যাঁ, আর না না, হ্যাঁ ওর খুব ভালো লেগে গেছে জিনিসটা, খুব ভালোবেসে ফেলেছে। হ্যাঁ, মানে খুব চাপ আছে শিখে ফেলছে।
সুযোগ পেলেই ক্লাউড নিয়ে বসে যাচ্ছে। কি কি পেপার শিখে ফেলছি আমি, সিকিউরিটি অব্দি করেছি অ্যাজুরে, এটা করেছি, ডেভঅপসটা করেছি, সিকিউরিটি করেছি। কার? আমার? হ্যাঁ, নাহলে পড়াতে দেবে সার্ভিস স্যার? হ্যাঁ, বলবে না না ব্যাস দিয়ে দাও, ছেড়ে দাও, সার্টিফিকেশন হবে না, ক্লাসে ঢুকবে না। পুরো বছরে একটা দিতেই হবে, নাহলে না উনি রাজি হবে না উনি রাজি হবে, কোনো কিনিও রাজি হবে না। কিরকম আসছে $165 MCQ। হ্যাঁ, দে না, তুই শিখতে পারবি না, কার কি? চলো আমাদের ওয়েব সার্ভার রেডি। হ্যাঁ, কি বলবো, হ্যাঁ, এটার জন্য আমরা দাঁড়াও আসছি ঘুরছি করেছি, কত কিছু করতে হয়েছে। तो আমরা दिस पीसी তে যাচ্ছি। এই দেখো টেম্পোরারি स्टोरेज, सीधा सीधा लिखा हुआ है टेम्पोररी स्टोरेज है। यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, जैसे हम लोग वेब सर्वर बनाते हैं, वेब बोल के एक फोल्डर बना लिए, স্যার ওই টেম্পোরারি স্টোরেজটা দেওয়াটা কিছু জাস্ট কিছু যদি তুমি কিছুক্ষণ রাখতে চাও, প্র্যাকটিস পারপাসে বা প্র্যাকটিস পারপাস। টাকা তো নেই। হ্যাঁ, সাইট 1 বলে একটা ফাইল বানালাম। সব জিনিসের জন্যই টাকা নেবে, ওদের কাছে টাকা ছাড়া কোনো কথা নেই। হুম, ব্লিঙ্ক করবে লাইক। ঠিক আছে, জানতেও চাই না কি লেখা আছে। .html সেভ করে দিলাম, হয়ে গেল। এবার সেভ, এবার এটাকে হোস্ট করবো inetmgr, তাই তো? inetmgr বলছে, দেখো সার্ভারটা খালি, 60 চলছে। সাইটস, ডিফল্ট ওয়েবসাইট টাপ রাইট ক্লিক, ম্যানেজ, স্টপ সাইটস, রাইট ক্লিক, অ্যাড ওয়েবসাইট, নাম দেবো গোপাল। আমরা আমাদের কাজই করবো, খালি ঘর পাল্টেছি আমরা না। আনঅ্যাসাইন্ড, এইটা হয়ে গেছে, ডিফল্ট ডকুমেন্টটা অ্যাড করে দিলেই হবে। site1.html, वेब सर्वर रेडी, जस्ट लाइक दैट। एबार क्या करना है, नाउ वेब सर्वर को अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें खाली क्या, आपका खाली 3389 अलाउड है, इनबाउंड रूल में HTTP को अलाउ करना पड़ेगा। तो लिखो अलाउइंग HTTP इन इनबाउंड रूल, लिखो, এটা নালে এই প্র্যাকটিক্যালটা টেস্ট করতে পারবে না। allow inbound rule in HTTP, allow HTTP in inbound rule, allow HTTP in inbound rule। তাড়াতাড়ি করো, তারপরে এই জিনিসটা এনজিনিক্স দিয়ে করতে হবে। লিনাক্সে 2 রকমের লগইন দেখাতে হবে, তাড়াতাড়ি লেখো। এক্ষুনি মানে কি বলে, ক্লাউডে আছো বাবু, নিজের ঘরের জিনিস ইউজ হচ্ছে না। হ্যাঁ, ইন্টেল i5, হ্যাঁ এটা জিয়ন প্লাটিনাম। চলো এবার এখানে এসছি, এবার গো টু, দেখো নেটওয়ার্কিং ট্যাব, গো টু নেটওয়ার্কিং ট্যাব, গো টু নেটওয়ার্কিং ট্যাব, হয়েছে? গো টু নেটওয়ার্কিং ট্যাবে গেছো? নেটওয়ার্ক সেটিংস, গো টু নেটওয়ার্কিং ট্যাব, দেন নেটওয়ার্ক সেটিংস। ঠিক আছে, এখানে ক্রিয়েট পোর্ট রুল, ক্রিয়েট পোর্ট রুল, ক্রিয়েট পোর্ট রুল, হয়েছে? ক্রিয়েট পোর্ট রুল, ইনবাউন্ড পোর্ট রুল, create port rule, then inbound port rule,
হলো ক্রিয়েট পোর্ট রুল দেন ইনবাউন্ড পোর্ট রুল হয়েছে सर्विस सिलेक्ट HTTP सर्विस में खाली HTTP सिलेक्ट करना है अच्छा सर्विस में क्या करना है HTTP को सिलेक्ट करना है देन ऐड हो गया नाउ कॉपी द पब्लिक IP एंड चेक कॉपी कर नीचे पब्लिक IP टा কোনো কোম্পানি हाँ नहीं तो अलाउ करना पड़ेगा फायरवॉल के थ्रू सर्विस को আর ওগুলো কি একটা তাহলে ইনবাউন্ড রুল ना বানাবো वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एजूर इज इट रनिंग हो गया हाँ तो अलाउ इनबाउंड वहां पे रूल बना देना इनबाउंड रूल बना देना एक तो पड़ेगा फायरवॉल में तो वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एजूर दिस इज योर वेबसाइट होस्टिंग ऑन एजूर ऐसे करके आप खूबसूरत कोड बनाओ होस्ट करवा दो सी তোমরা একবার নিজেরা করে দেখো না 20.185 করো করো करके देखो তোমরা তোমাদের ওয়েব ब्राउजर खोलो যে কোনো হ্যাঁ বলো ट्रायल अकाउंट में कितना दिन तक चल सकता है क्या? कंटिन्यू एक महीना कंटिन्यू एक दिन में खत्म हो जाएगा अच्छा वही इसका ट्रायल अकाउंट में कुछ नहीं करते जस्ट टेस्टिंग के लिए ही है 20.185.197.108 20.185.197.108 বলছে চলছে তোমাদের ওয়েব সার্ভার অন মাইক্রোসফট ক্লাউড ঠিক আছে না 20.185.197.108 হয়েছে চলছে তো তাহলে এটাকে আমরা এই জায়গায় রাখছি নাও এবার দেখো হাউ টু ক্রিয়েট এ লিনাক্স VM হাউ টু ক্রিয়েট এ লিনাক্স VM হাউ টু ক্রিয়েট এ লিনাক্স VM ইমেল করতে পারে মোটামুটি আজকের দিনটা পুরো লেগে যেত হ্যাঁ ক্লাউড বলেই নটা একে গিয়ে ভাবছি যে চলো একটা ওয়েব সার্ভার হয়ে যাবে ঠিক আছে হয়েছে হাউ টু ক্রিয়েট এ লিনাক্স ভার্চুয়াল মেশিন এন্ড ওয়েব এন্ড হোস্ট এ ওয়েব সার্ভার হাউ টু ক্রিয়েট এ লিনাক্স ভার্চুয়াল মেশিন এন্ড হোস্ট এ ওয়েব সার্ভার হয়েছে দেখাই सेम ऑप्शन है लिखो क्रिएट चलो गो टू वर्चुअल मशीन्स तो नाउ यू हैव ऑलरेडी द रिसोर्स ग्रुप अभी और बनाना नहीं है अच्छा नाउ क्रिएट वर्चुअल मशीन क्रिएट में गए क्रिएट देन एजूर वर्चुअल मशीन चेंज खाली ऑपरेटिंग सिस्टेमটাই হবে বাকি স্টেপ সেম টু সেম হবে কিচ্ছু করার দরকার নেই যেমনটা ছিল অমনটাই করব আচ্ছা এটা কি রিসোর্স গ্রুপ JetRG1 ঠিক তো JetRG1 ভার্চুয়াল মেশিনের কি নাম লিনাক্স হাইফেন ওয়েব সার্ভার 2 তাই তো ওয়েব সার্ভার 2 है हमारा हाइफेन EastUS ठीक है लिनक्स वेब सर्वर 02 EastUS ठीक नाम दिया मैंने अवेलेबिलिटी जोन में सेम ऑप्शन यहाँ पे खाली इमेज में रेल 9 सिलेक्ट करो इमेज खाली चेंज হবে रेल 9.4 ইমেল দিয়ে রেল 9 সিলেক্ট করতে इमेज देन रेल 9.4 ঠিক আছে এটা B2S ই থাকবে সাইজটা সাইজ উইল বি B2S ঠিক আছে এইবার रियल टाइम में যখন কোনো क्लाउड्स कोनो रियल टाइम पे जब कोई क्लाउड में लिनक्स VM लॉन्च करोगे don't allow passwords use SSH public key always SSH की ही यूज करना है तो अभी हम दिखा देंगे हाँ अभी हम दिखा देंगे कैसे आप एक लिनक्स VM को
यूजिंग SSH पब्लिक की विदाउट पासवर्ड कैसे आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। देखो তাহলে এখানে অথেন্টিকেশন টাইপ ইজ SSH পাবলিক কি, অথেন্টিকেশন টাইপ में লেখো SSH পাবলিক কি, পাসওয়ার্ড দেবেই না, দরকারই নেই, ঠিক আছে। অথেন্টিকেশন টাইপ ইজ SSH পাবলিক কি হয়েছে। ইউজারটার নাম দেখে নাও, ওরা দিচ্ছে অ্যাজিউর ইউজার, তুমি চাইলে তোমার মতন ইউজার নেম দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। থাক তাহলে এটাই আমরা দিচ্ছি না কিছু, यूजर नेम ওরাই দিচ্ছে, यूजर नेम वही लोग दे रहा है, आपको देना नहीं है। अच्छा SSH পাবলিক কি সোর্স, ঠিক, এখানে কিচ্ছু করবে না, হয়েছে। তাহলে ইউজার নেমে কিছু করলাম না, পাবলিক কি সোর্সে কিছু করলাম না, এখানে কি পেয়ার নেম, কি পেয়ার নেম দাও একটা 364 কি পেয়ার নেম, की पेयर माने की दिस की पेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो ये एक पेयर का नाम, ऐसे चाबी का गुच्छा होता है ना रिंग, ये रिंग का नाम देना पड़ेगा। तो सपोज मैं नाम दिया की पेयर 1, ठीक है, मैंने क्या नाम दिया की पेयर 1, अच्छा की पेयर 1 नाम दिया छो। देन नेक्स्ट सर एक बार प्रीवियस करें। की पेयर का नाम दो, कुछ भी नाम दो। देखो इनबाउंड पोर्टे किंतु SSH আছে এইবারে for remote access, can you see it is not RDP anymore because we have selected Linux, ठीक है। इसके बाद सर नेक्स्ट डिस्क, क्या कुछ नहीं करना इधर, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट नेटवर्किंग, ওই পাবলিক আইপিটাকে করে দাও চেক, ডিলিট পাবলিক আইপিটা চেক দিয়ে দাও, হয়েছে। डिस्क में हम लोग कुछ नहीं किए, नेटवर्किंग में हम लोग पब्लिक आईपी को चेक लगाए। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस्ड, टैग, चारटे नेक्स्ट झुटमुट का कर दिलाम। देन नेक्स्ट 5 नंबर नेक्स्ट, देन क्रिएट। देखो এটা 3.5 টাকা দাম কম উইন্ডোজের থেকে। ওখানে বলুন পাসওয়ার্ডটা না দিই ওটা কেন, যদি কেউ পাসওয়ার্ডটা দেখে না নেয়, তার বদলে SSH দেখাচ্ছি কি করে করবো। এসছে, এবার সিলেক্ট করো ডাউনলোড প্রাইভেট কি এন্ড ক্রিয়েট রিসোর্স। ডাউনলোড প্রাইভেট কি, ডাউনলোড প্রাইভেট কি, প্রাইভেট কিটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এইখানে, এই যে কি পেয়ার 1 নেমেছে, এটাকে তোমাকে এবার एक्सट्रैक्ट करते হবে, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर वर्चुअल मशीन, पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाए, फिर इसको लिखो, एक बार लिखो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द की पेयर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द की पेयर। remove and put it go. এই ঝামেলাটা নিও না প্রণয়, এই ঝামেলাটা নিও না, না স্যার আরে না না সোজা না বলে দিতে শেখো। কে ও বলছে এটা, না না আমার হয়েছে, আমি ওই জন্য চার্জারটা নিয়েছি চার্জ দেবো বলে, 9% চার্জ ছিল, চার্জ দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, সকালে উঠে দেখি সুইচ অনই করে চার্জ হয়নি, নাইস। চার্জারটা নিয়ে চলে এসেছি, 7 নম্বর ল্যাবে লেগেছি, উনি দেখতে পেয়ে বলেছেন আমার ফোনটা চলো ডিপ্লয়মেন্ট, জানতাম এরকমটা করবে, বলবে না হবে না। ডিপ্লয়মেন্ট ইজ কমপ্লিট, তাই তো। আচ্ছা এইবার গো টু রিসোর্স, रिसोर्स गेलाम करेंगे, गो टू रिसोर्स अब्दी रखलाम, इसको अभी सिस्टम को, अभी स्क्रीन को मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज द स्क्रीन, ठीक है। नाउ ओपन पुट्टी जेन, तो पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के साथ साथ पुट्टी जेन भी इंस्टॉल होता है। नाउ ओपन पुट्टी जेन नहीं जेटा पुट्टी जेन,
পুট্টি জেন automatic চলে আসবে। অটোমেটিক আছে, পুট্টি ইনস্টল করলেই পুট্টি জেন থাকবে। পুট্টি জেন হয়েছে, ওপেন পুট্টি জেন করেছো? এখান থেকে জেনারেট, না সরি লোড করতে হতো, সরি এক্সট্রিমলি সরি, ঠিক আছে স্যার। পুট্টি জেন এখান থেকে লোড, ঠিক আছে, লোড করেছো? Yes, sir. এবার সিলেক্ট দ্য কি পেয়ার, সিলেক্ট দ্য কি পেয়ার, ওপেন, দেখো সাকসেসফুলি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ওকে আছে, ওকে করেছো? Yes, sir. দেন সেভ প্রাইভেট কি, সেভ প্রাইভেট কি, এখানে কিন্তু পাবলিক কি সেভ করার অপশন থাকবে, সিলেক্ট করবে সেভ প্রাইভেট কি, দেন ইয়েস, নাম দাও লিনাক্স পাস 1, ঠিক আছে, লিনাক্স পাস 1 বলে নাম দিলাম, সেভ করলে হলো। এইবার ক্লোজ দিস পুট্টিজেন, পুট্টিজেনটা ক্লোজ করে দাও, করেছি। এগেন ওপেন পুট্টি, এবার পুট্টি ওপেন করো, ওপেন পুট্টি হয়েছে। নাও গিভ দ্য পাবলিক আইপি, এবার পাবলিক আইপিটা দিয়ে দাও মেশিনে, ওখান থেকে কপি করেছিলাম ওই পাবলিক আইডিটাই। হ্যাঁ, give public IP, select SSH, আচ্ছা পাবলিক আইপি SSH সিলেক্ট করেছি, পোর্ট নাম্বার 22, এগুলো সব লেখো, পাবলিক আইপি দিলাম, SSH সিলেক্ট করলাম, পোর্ট নাম্বার 22 দিয়েছি, ঠিক আছে। নাও expand SSH ট্যাব, expand SSH ট্যাব, expand SSH ট্যাব, আছে, expand SSH ট্যাব, expand auth, expand auth, আছে, expand auth, আছে, এখান থেকে সিলেক্ট ক্রেডেনশিয়াল, সিলেক্ট ক্রেডেনশিয়াল, সিলেক্ট ক্রেডেনশিয়াল, আছে না, प्राइवेट की को ब्राउज करो, ब्राउज प्राइवेट की, सिलेक्टेड वाला या फिर मतलब डाउनलोडेड वाला या फिर जो जनरेट किया हम लोग वो वाला, ना जो डाउन जनरेट की है, जनरेटेड वाला। हाँ আছে, ব্রাউজ করো যে প্রাইভেট কি, সিলেক্ট ইওর প্রাইভেট কি, এই যে লিনাক্স পাস 1 বলে সেভ করলাম, সিলেক্ট পাবলিক কি, সরি সিলেক্ট প্রাইভেট কি, দেন ওপেন করেছো, এইবার ওপেন করো, দেখো আসছে, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आता है ना SSH का फर्स्ट टाइम पे, वही आया। फॉन्ट साइजটা বড় করে নি, can you see login as पूछ रहा है, if you write only the username Azure user, পাবলিক কি এর মধ্যে দেখো পাসওয়ার্ড চাইলো, Azure Linux web server EC2S। ঠিক আছে, বলবো একদিন ক্রিপ্টোগ্রাফি পড়াবো, তাহলে একদিন বলবো। এই হলো আমাদের লিনাক্স ভিএম এর অ্যাক্সেস। নাও ডিএনএফ, আচ্ছা পহলে আমরা সুডো দিয়ে করবো তো, সুডো ডিএনএফ ইনস্টল nginx -y, Linux এর পুরো প্র্যাকটিক্যাল এখানেও করা যাবে। লিনাক্স এর প্র্যাকটিক্যাল তো ইনস্টল করা দরকার নেই, এখানেই করবে, বেস্ট। নাম দেওয়া আছে আমি তো বাইরের কোনো ব্যাচ নিলে আমি জীবনেও ইনস্টল করি না, যে কোনো মেশিন পাওয়ার ইনস্টল লঞ্চ করে হু করে দেখি দাও, ঝামেলা শেষ। আমি রেড হ্যাট ইনস্টল করি না, আমি অ্যামাজন লিনাক্স দিয়ে মেরে দিই, যেমনি ডকার দেখালাম ওই একই, হলো ইনস্টল হয়ে গেছে। এবার সুডো
systemctl state enable minus now nginx status check karo sudo systemctl status nginx ট্যাব জন্য দেখুন हाँ एक्टिव होइछे अभी क्या उसके अंदर में उसका कंटेंट दे देना है cd/usr share nginx html ls আছে অনেক কিছু তাহলে আমরা কি করব এবার echo welcome to azure linux कहाँ पे डालना है इसको index.html के अंदर परमिशन डिनाइड बोलছে পারমিশন ডিনাইড ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই অন্য ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা রুটে ঢুকে যাই su sudo su এসে গেছি রুটে চলো cd usr সব ব্যবস্থা আছে share html nginx html এসো echo welcome to Azure Linux index.html হয়ে গেছে সিডি করে বেরিয়ে চলে এসো আর ফায়ারওয়ালটা বন্ধ করে দাও systemctl stop firewall d systemctl disable firewall d done अभी HTTP को खाली अलाउ कर देंगे पोर्टल में तो अलाउ किया हुआ है ना तो विंडोज VM के लिए अलाउ है अच्छा इसके लिए भी करना है हाँ ये तो अलग वर्चुअल मशीन है अलग सेटिंग्स है अलग आईपी दोनों कम्प्लीटली अलग है एक के लिए जो होगा दूसरे के लिए नहीं होगा सेम एकदम सेम देखो HTTP उल्टा अलाउ कर दो खाली सर्विस HTTP चलो চেক করো ওভারভিউতে গেলাম পাবলিক আইপিটা কপি করলাম can you see this is your web server hosted on nginx বা hosted through nginx in azure ये वाला विंडोज का है और ये वाला लिनक्स का है क्लियर तो हम लोग ने ये दो चीज देखा how to install windows VM how to install linux VM how to host web server on windows how to host web server on linux and how you can access a azure based web server কালকে আমরা রিসাইজিং দেখবো আপডেট ডোমেন ফল্ট ডোমেন কি করে সাইজ বাড়াতে হয় কি করে ডিস্ক অ্যাড করতে হয় অটো স্কেলিং কি করে করতে হয় এগুলো দেখাবো কালকে नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडवांस कंप्यूट विल आई विल शो यू टुमारो इसका भी एक थ्योरी पार्ट रहेगा पहले 1 घंटा देन विल गो फॉर द प्रैक्टिकल हाँ ये 50% कंप्यूट है अभी इसके ये पहले करना पड़ेगा अच्छा वन थिंग यू कैन सी दैट इज हाँ इसका आईपी एड्रेस भी एक बार चेक कर लो आईपी स्पेस है see it is getting 10005 and being in a same virtual network it can ping the Microsoft VM as well देखो ठीक है so not a problem so now can it see the web page hosted by Windows yes कल से चेक कर सकते हैं हम लोग कल एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है तो कल http://10.0.0.4 as you can see this is the web page see doc type सब दिखा रहा है and if you want to see here in the Azure in the Windows VM if you want to check whether you can see the Linux virtual machines web server or not then you can also see oof जालिए मार गया हाँ 10.0.0.5 can you see you welcome to Azure Linux so both are accessible through each other because they are connected to the same virtual network okay thank you for your time everybody bye bye have a nice day ahead अभी हमको
सिस्टम को डिलीट करना पड़ेगा, हाँ। স্যার যদি ফ্রি করি তাহলে ইনস্ট্রাকশনকে ডিলিট করতে হবে। সবইটাই করতে হবে, ডিলিট না করলে একদিনে খেলা হয়ে যাবে তোমার সাথে। ডিলিট রিসেট গ্রুপে যাচ্ছি, নেটওয়ার্ক ওয়াচারটা অটোমেটিক এসে যায়, এটাকেও ডিলিট। अमित इधर पे बैठो, कोई अगर फैकल्टी आएगा बोले रुको आप लोग मीटिंग चला लो लेकिन इस पोर्टल को क्लोज नहीं करना, ठीक है। चलो मैं स्टॉप करता हूँ, बाय बाय।